today Babul, an NGO, is screening eco-films on environment in NTR Government Degree College Women Autonomous Mahbubnagar. Actually, Babul is a non-government organization started by Gangadhar Pandey in August 2012 to protect nature and spread environmental awareness. They are using social media and cinema to provide environmental awareness to the people. So today Babul NGO Eco-Film Festival is screening short film contest with prize awards. To proceed this program, now I request our dynamic Honorable Principal, Captain Dr. Vijay Kumar Sir, onto the dais. Now I invite K. Sudhir, lecturer in botany, to welcome the principal with flower bouquet. Now I invite guest of honor and jury Dr. M. Madhusudan Reddy, OSD to YPC, onto the dais. Thank you, sir. Now I invite Suraya Jabil, Assistant Professor in Physics, to welcome the sir with flower bouquet. Thank you, sir. I take the opportunity to invite the prestigious personality, guest of honor, Professor K. Purushottam Reddy. He is the icon of environmental awareness. Now I invite I. Srivani, lecturer in botany, to welcome the sir with flower bouquet. Now I invite the founder of Babul NGO, Gangadhar Pandey, onto the dais. I invite Madhu Himanaya sir, lecturer in political science, to welcome the sir with flower bouquet. Thank you, sir. Now I invite guest of honor and jury S. Mallareddy sir, senior advocate, onto the dais. I invite D. Madhusudan, lecturer in zoology, to welcome the sir with flower bouquet. Now I invite guest of honor and jury member Dr. D. Radhakrishnan, Competition sir, Government Hospital Mahbubnagar, to come on the dais. Now I invite Praveen Kumar sir, Assistant Professor of Chemistry, to welcome the sir with flower bouquet. Our environment. So people should know why the environmental damage occurs. This unseasonal rains, flood, highest temperature, lowest temperature, global warming, all this is happened because of environmental damage. So Babul NGO take it as a challenge to educate the society on environmental awareness. So today in our college they screen so many short films. So in these short films we can know people knowingly and unknowingly damaging the environment. They are habituated for this. So if we want to protect our environment, first of all we should change our mindset. Thank you.
Now I request our principal sir to give the presidential address. Eco Film Festival. It is the 8th film festival by the Bobble Eco NGO. On this occasion, dignitaries on the dais, Professor Purushottam Reddy Garu, senior environmentalist, and our Dr. Madhusudan Reddy Garu, OSD to Vice Chancellor, Palamur University, and Sri Malla Reddy Garu, Senior Advocate of Mahbub Nagar, and Professor Ramkishan Garu, Mahbub Nagar Medical College, Government Medical College, and the main important pivot personality, the founder of Bobble NGO, Gangadhar Pandey Garu, and our college vice principal, Amina Mumtaz Jahan Garu, and senior faculty members, resource persons, and media persons, and my dear students. It is a pleasure moment to me also. Being a principal of this college, I got an opportunity through our Professor Purushottam Reddy Garu, and he gave an opportunity to us to screening the films, international films, short films. Particularly, every human being in the present scenario, everyone must have environmental consciousness. To create environmental consciousness among the young generations, he is fighting from so many decades also. On this occasion, they gave a platform to us to screen the films in our college. Those short films with international background. It's an opportunity to you also. Even in our college also, we are encouraging the students for short film purpose by establishing a film club. Here we have NTR Film Club. Dr. Praveen is convener for NTR Film Club. Social issues we took, and we developed some short films also from our college. Even in our college, launching programs were also conducted earlier. But the new thoughts, new ideas can be generated through this program today. Our students will be able to get an idea how to develop a new short film by watching the screening of these new short films. It's an opportunity. Every opportunity we have to catch to flourish the minds of the students. Being a teacher, it's a good opportunity to me also. Yes, we have biodiversity cell also in our college. Through that, during the last academic year, we conducted 1 week national level biodiversity festival with the guidance of Professor Purushottam Reddy Garu and with the blessings of our OSD Madhusudan Reddy Garu. We organized that program for 1 week period of time. These are the initiatives took by our college. But now we are getting this opportunity to extend our knowledge to the students and community through this program. I hope definitely this program will be very useful to young generations and my students also. I am blessed by this program, and I also request Purushottam Reddy Garu to extend his cooperation and support in establishing the Center for Environmental Studies in this college. Thank you, sir. Thank you for giving this opportunity to me. Thank you to all. ప్రిన్సిపల్ గారు, ప్రిన్సిపల్ విజయ్ కుమార్ గారు, అందరికీ వచ్చిన పిల్లలకి
స్టాఫ్ మెంబర్స్కి అందరికీ బాబుల్ ఫిల్మ్స్ తరఫున సుస్వాగతం. ఈ పర్యావరణ చలనచిత్రోత్సవం ఒకరోజు ఇక్కడ చేయడానికి ముఖ్య కారణం పురుషోత్తం రెడ్డి గారు. ఆయన గురించి ఒక చిన్న మాట చెప్పాలి. నేను గవర్నమెంట్ ఉద్యోగం వదిలేసి 2012లో స్థాపించినప్పుడు ఈ సంస్థని డిసెంబర్లో అనుకుంటాను, ఒక చిన్న కాలనీలో ఒక చిన్న ప్రోగ్రాం పెట్టి ఇది నెట్లో కొట్టి సార్ నంబర్ వస్తే ఫోన్ చేసి ఇట్లా చిన్న ప్రోగ్రామ్ సార్ మీరు రావాలంటే వస్తానన్నా అని చెప్పిండు. వచ్చిండు చిన్న ఆడియన్స్, స్మాల్ కాలనీ అట్మాస్ఫియరు, చక్కగా వాళ్ళతో ఎంగేజ్ అయింది, వెళ్ళిపోయింది సార్. దాని తర్వాత అసలు నాకు టెన్షన్ మొదలైంది సార్ గురించి డీటెయిల్గా. అంతకుముందు పూర్తిగా డీటెయిల్ కనుక్కుంటే ఇట్ వాజ్ ఏ ప్లెజెంట్ షాక్ ఫర్ మీ. వై సచ్ ఏ బిగ్ పర్సనాలిటీ could come and attend an event when an unknown person makes a call and a request, simple request, that's it. So the reason is పర్యావరణం. అక్కడ పర్యావరణం అనేది ఏదైనా ఉంది అంటే పూర్తి సహకారం ఇస్తారు సార్. ఆయన ఏదో ఒక దిశలో మాట్లాడుతూ ఉంటే ఇక్కడ మన కాలేజీలో చేద్దామని ప్రపోజ్ చేశారు. టకటక సార్ నంబర్ పంపించారు విజయ్ కుమార్ గారిది. వెంటనే అన్ని పనులు చాలా తక్కువ సమయంలో సమకూరాయి. చక్కగా ఈరోజు ఈ ప్రోగ్రాం చేయగలుగుతున్నాం మేము. ఈ సినిమాలు చూడడమే కాకుండా మీకు వేరే గేమ్స్ అండ్ యాక్టివిటీస్ కూడా ఉన్నాయి. ఒకటి అన్నిటి గురించి వివరంగా చెప్పను, ఒక్కొక్క లైన్ చెప్పి వదిలేస్తాను. ఒకటి ఎకో డాక్టర్. ఇక్కడ మనకు ఒక డాక్టర్ గారు ఉన్నారు, రామకృష్ణ గారు. సార్ ఏదో సీరియస్గా రాసుకుంటున్నాడు అబ్బా. సార్ ఒక చిన్న క్వశ్చన్ సార్, మీరు డాక్టర్ అవ్వడానికి ఎన్ని సంవత్సరాలు చదివారు? 5.5 years. హౌస్ సర్జన్ అది ఇది కలిపి 8 years వేసుకోండి. ఆ సీట్లు రావాలంటే ఇంకొక 8 సంవత్సరాలు రూపాయాల్సిందే, మామూలుగా రావా సీట్లు. సో అంత కష్టము డాక్టర్ కావాలంటే. కానీ ఇక్కడ ఉన్న ఒక సైడ్ ఈవెంట్లో మీరందరూ డాక్టర్లు అయిపోతారు. మేము చదివే పని లేదు, ఎంట్రన్స్ లేదు, హౌస్ సర్జన్ లేదు, నిద్ర లేని రాత్రులు లేవు, ఏం లేవు. యూ జస్ట్ ఇన్స్టెంట్లీ బికమ్ ఎకో డాక్టర్. అక్కడ మా దగ్గర ఒక చిన్న క్లినిక్ ఉంటుంది, ఎకో క్లినిక్ అని, బాబుల్ ఎకో క్లినిక్. అక్కడికి వెళ్తే ఎక్కడ సార్ ఫిజిక్స్ ల్యాబ్లో వెళ్తే మీకు అక్కడ ఉంటుంది. సో యూల్ అండర్స్టాండ్ హౌ టు బీ ఎన్ ఎకో డాక్టర్. ఇంకొకటి పండు ఛాలెంజ్ అని ఒకటి ఉంది. రాజ్యాంగం ప్రకారంగా మనకు ఒక ప్రాథమిక విధులు, బాధ్యతలు చెప్పారు. మనం హక్కులన్నీ తెలిసినా తెలియకుండా అడ్డగోలుగా వాడుకు దొరుకుతున్నాం. ఏ హక్కు వల్ల ఇది ఎంజాయ్ చేస్తున్నాం అని కూడా తెలియకుండా మనం వాడేస్తున్నాం. కానీ బాధ్యతలు, హక్కులు కూడా ఉన్నాయి. అటువంటి ఒక బాధ్యత ఆర్టికల్ 51లో చెప్పబడింది, 51AG. అందులో పర్యావరణాన్ని రక్షించడం మనందరి బాధ్యత. ఈ బాధ్యత చాలామందికి తెలియదు. అది తెలియజెప్పడానికి పండు ఛాలెంజ్ అనే ఒక ఆన్లైన్ ఛాలెంజ్ని 3 సంవత్సరాల క్రితం ప్రారంభించడం జరిగింది. ఇది 22 భారతీయ భాషల్లో అవుతూ ఉంది. మీరు దీన్ని రకరకాలుగా ఇందులో పార్టిసిపేట్ చేయొచ్చు. దానికి ఒక ఆండ్రాయిడ్ యాప్ కూడా ఉంది, మీరు ప్లేస్టోర్లో డౌన్లోడ్ చేసుకుని మీ ఇంటి దగ్గర కంఫర్టబుల్గా మీ మొబైల్లోనే చేయొచ్చు. ఇది కూడా మీకు ఒక సైడ్ ఈవెంట్లో ఉంటుంది. ఇంకొక సైడ్ ఈవెంట్ ఎకో షూటర్. ఇందులో ప్లాస్టిక్ వస్తువులు ఉంటాయి, పర్యావరణానికి శత్రువులు. మిత్రులు ప్లాస్టిక్ కానివి, చెక్కవి, మిగతా ఐటమ్స్ కూడా ఉంటాయి. మీరు ప్లాస్టిక్లన్నింటినీ షూట్ చేసి చంపాలి. ఇవాళ పిల్లలందరూ కార్లు, గన్నులు అంటే బాగా ఎక్సైటింగ్గా ఉంటారని చెప్పి ఇది తయారు చేయడం జరిగింది. ఇలాగా రకరకాల సైడ్ ఈవెంట్లు ఉన్నాయి. కొన్ని ఈవెంట్లు మేము తీసుకురాలేకపోయాం కాబట్టి మొదటిసారి ఇక్కడ వచ్చాము. ఇంత మంచి సహకారం అందిస్తున్న యాజమాన్యం కూడా అక్కడ ఉన్నారు కాబట్టి వీ విల్ గెట్ ఆల్ అదర్ గేమ్స్ అండ్ యాక్టివిటీస్ టు యూ. ఇంకొకటి మన ప్రవీణ్ సార్ గారు ఆధ్వర్యంలో కన్వీనర్గా ఫిలిం క్లబ్ పెట్టారని తెలిసింది. మా వైపు నుంచి ఐ విల్ కమ్ అండ్ ఆర్గనైజ్, ఇఫ్ యూ పర్మిట్ సార్, 1 full day workshop for you. ఒక ఆలోచన నుంచి
సినిమా వరకు ప్రయాణం ఎలా ఉంటుంది, అందులో మీకుండే సంశయాలు ఏంటి, సందేహాలు ఏంటి, అవన్నీ నివృత్తి చేస్తూ మీకు కెమెరా ముందు కెమెరా వెనక ఏమేమి పనులు అవుతాయి, ఎలా అవుతాయి అనేది చక్కగా విడమర్చి చెప్తాం. ఒకవేళ అవసరమైతే నేను మళ్ళీ కూడా వస్తాను. నా కోరిక ఏంటంటే, మేము 8 అంతర్జాతీయ చలనచిత్రోత్సవాలు చేసినప్పటికి కూడా భారతదేశం నుంచి, తెలుగు రాష్ట్రాల నుంచి ఎక్కువ ఎంట్రీస్ ఉండవు మాకు. వి గెట్ ఆల్ ది ఫిల్మ్స్ ఫ్రమ్ స్పెయిన్, యూరోప్, లాటిన్ అమెరికా, నార్త్ అమెరికా, చైనా, జపాన్, Australia, all these places we get. But from within India, we are not getting many entries. There may be some reason for that. We are still figuring out. We have messaged all the people, universities, film schools about this, but somehow we need to get into that. So that we will do. తర్వాత ఎక్సలెన్స్ సెంటర్ గురించి ఒకటి చెప్పారు. పురుషోత్తం రెడ్డి గారి పూర్తి సహకారంతో త్వరలోనే అది రూపుదాలుస్తుందని ఆశిస్తున్నాను. అందులో నేను వ్యక్తిగతంగా కానీ, బాబుల సంస్థ ద్వారా కానీ చేయగలిగింది ఏదైనా ఉంటే తప్పకుండా చేయగలం. విల్ బి యాక్టివ్లీ పార్టిసిపేటింగ్ ఇన్ దట్. అండ్ ఐ రిక్వెస్ట్ యూ 2 things ఓన్లీ. ఒకటి, మీరు ఏది చేస్తున్నా కూడా పర్యావరణానికి అది హానికరమా కాదా అనేది ఒకసారి ఆలోచన చేయండి. దాంట్లో సింపుల్ ఏంటంటే, ఏదైనా వస్తువు వాడినప్పుడు మీరు విద్యుత్ వాడుతున్నారా? అలా వాడుతున్నట్టయితే జాగ్రత్తగా ఉండండి. ఎందుకంటే విద్యుత్తును ఉత్పత్తి చేయడం, మీ దగ్గర వరకు తీసుకురావడం, మీరు అది వాడేటట్టు చేయడం, ఇవన్నీ కూడా పర్యావరణానికి చాలా హాని కలిగించే కార్యక్రమాలు. అలాగే నీళ్లు కూడా మీరు ఎప్పుడూ చాలా జాగ్రత్తగా వాడాలి. చాలామంది చెప్పేది World War III, 3వ ప్రపంచ యుద్ధం వస్తుందంటే నీటి గురించే అని అంటున్నారు. సో నీళ్ళను మీరు చాలా జాగ్రత్తగా వాడాలి. ఒకటి, నీళ్ళు, విద్యుత్తు, మూడవది ప్లాస్టిక్. పర్యావరణవేత్తలు అందరూ స్టేజ్ మీద ఎక్కేసి కెమెరాల ముందు ప్లాస్టిక్ వాడొద్దు అని అంటారు. అవునా కదా? అవునా? మీరు వాడుతున్నారా మరి? నేను అట్లా చెప్పను. ఎందుకు చెప్పనంటే, మీరు ఎంత బలమైన ఆలోచన ఉన్నా కూడా మార్కెట్ మీకు సహకరించదు. మీకు దప్పికెత్తుంది, నీళ్ళు తాగాల, మీరు తీసుకుపోలా, ఉండే ఒకటే ఆప్షన్ ప్లాస్టిక్ బాటిల్ కొనుక్కొని తాగడం. ఏం చేస్తారు? దప్పిగా ఉండలేరు కదా. కాబట్టి వాట్ యు హావ్ టు డూ ఈజ్, పూర్తిగా ఆపడం వీలైతే సాధ్యమైనప్పుడు సాధ్యమైన అంశాల్లో ఆపండి. కానప్పుడు నేను ఒక తప్పు చేస్తున్నాననే అపరాధ భావం మీ మనసులో మెదలాలి. అలా 1కి 4 సార్లు అయినప్పుడు యూ విల్ గెయిన్ స్ట్రెంగ్త్, డూ యాక్షన్స్ దట్ విల్ చేంజ్ ది మార్కెట్, చేంజ్ ది సొసైటీ, సో దట్ ది మార్కెట్ విల్ సపోర్ట్ యూ అండ్ యూ విల్ బి ఏబుల్ టు బీ వెరీ eco-friendly life livable. So I conclude this message here. I thank Professor Purushottam Reddy garu. Thank you so much, sir, and all the dignitaries. I know him personally. Other 3 people I'm meeting for the first time, and the schedule is so tight that I could not get time to interact with them also. Hopefully I'll be able to do it down the line in the day. And my special thanks to Vijay Kumar garu for promptly responding to my request and arranging all these things. And my thanks to our volunteers. They are all students like you. They are studying degree and still take out time for the cause of environment. And whenever possible, whenever time permits them, they come to office, do the work, learn the things. So my special thanks go for them. All are here. I request Mahak, Shazia. She is setting up the side events. So let's give them a big clap. Thank you so much, and let's have a good day ahead. Happy screenings and happy activities. Thank you. పర్యావరణానికి సంబంధించి నా అభిప్రాయాలు మీతో పంచుకోవడానికి ఈ అవకాశం కల్పించిన ఎన్టీఆర్ డిగ్రీ కాలేజీకి కృతజ్ఞత తెలియజేస్తున్నాను.
ఇంతకుముందు గంగాధర్ గారు చెప్పిన ఈవెంట్స్ ప్రతి దాంట్లో పార్టిసిపేట్ చేయాలని నాకు చాలా ఇంట్రెస్ట్గా ఉన్నది. కానీ సమయము లేనందున నేను కొన్ని విషయాలు మీతో మాట్లాడి సెలవు తీసుకుంటాను. చాలామందికి పర్యావరణం అంటే కానీ, లేదు చెట్లు నాటడం అంటే కానీ, లేదు ఇంకేదైనా మనము చెప్తే గంటల తరబడి మనం మాట్లాడగలం, గంటల తరబడి మనం చెప్పగలుగుతాం. కానీ అన్నిటికంటే ముఖ్యంగా ఏంటంటే మనము ఎట్లా జీవిస్తున్నాము అనేదే చాలా ముఖ్యం. మనం ఏం తింటున్నాము, ఏం తాగుతున్నాము, ఎక్కడ ఉంటున్నాము, ఏ గాలి తీసుకుంటున్నాము అనే ఒక సోయి అనేది మనకు ఉన్నట్లయితే పర్యావరణం అనేది తప్పకుండా మనకు గుర్తొస్తుంది. అంటే నేను మా ఊరి గురించి మీకు ఎందుకు ప్రస్తావన చెప్పానంటే, అప్పాయపల్లి అనే గ్రామము నల్లమల అడవులో ఒక చివరి గ్రామం. మా ఊరు తర్వాత రోడ్డు లేదు. మీరందరూ చాలా చక్కగా మహబూబ్నగర్ పట్టణంలో చదువుకుంటున్నారు. నాకు కాలేజీలో సీట్ వచ్చినప్పుడు మాత్రమే మహబూబ్నగర్ పట్టణాన్ని చూశాను. అదివరకు నేను మహబూబ్నగర్ పట్టణం చూడలే. నాకు మహబూబ్ నగర్ని మొట్టమొదటిసారిగా ఎప్పుడు చూసినది కూడా నాకు గుర్తుంది. ఈరోజు వరకు నా జ్ఞాపకాల్లో మా ఊర్లో కరెంటు ఉండేది కాదు, మా ఊర్లో బోర్ ఉండేది కాదు, మా ఊర్లో వాహనాలు బస్సు ఉండేది కాదు, ఈవెన్ సైకిల్ కూడా ఉండేది కాదు. అప్పాయపల్లి నుంచి లింగాలకి 8 కిలోమీటర్ల దూరం బుల్లిగట్టు అని చెప్పి ఒక గట్టు ఉంటే చిన్నవాగు పెద్దవాగును దాటుకొని బుల్లిగట్టు ఎక్కి దిగి స్కూల్కి వెళ్ళి చదువుకునేవాళ్ళం. మా ఊర్లో స్కూల్ కూడా ఉండేది కాదు, ఈవెన్ ప్రైమరీ స్కూల్ కూడా లేదు. ఇమాం సాబ్ అని చెప్పి ఒక ఉర్దూ మాస్టారు, ఆయన కూడా చదువుకోలేదు. కానీ మాకు చాలా చక్కగా తెలుగు, మ్యాథమెటిక్స్, లెక్కలు, మేము తెలుగులో మాట్లాడుకుంటాం, లెక్కలు, భాష, ఈ రెండింటిని తెలుగుని చాలా చక్కగా చెప్పాడు. అతను ముస్లిం మాస్టర్ అయినా కూడా భారతం, భాగవతం అన్నీ చాలా చక్కగా పద్యాలు నేర్పించాడు. చెట్టు కింద చదువుకునేవాళ్ళం. నాకు ఇప్పటికి గుర్తుంది, మా ఊర్లో మొట్టమొదటిసారిగా బోరు వేసినప్పుడు ఎట్లా ఉంటుందని చెప్పి మేము అక్కడ చిన్నపిల్లలకి వెళ్ళి చూసాం. చాలా విచిత్రం అనిపించింది. భూమికి రంధ్రం వేసి లోపల నుంచి నీళ్లు తీస్తారా అని చెప్పి చాలా ఆశ్చర్యం అనిపించింది. మా ఊరు నుంచి ఎర్ర బస్సు ఎక్కడానికి నడుచుకుంటూ వచ్చి ఆ 4 చక్రాల బస్సును చూసి చాలా ఆశ్చర్యపోయాను. అది కూడా నాకు ఈరోజు వరకు గుర్తుంది. మా ఊరికి మొట్టమొదటిసారిగా కరెంటు ఎన్నడూ వచ్చింది, మొట్టమొదటిసారిగా బస్సు ఎప్పుడు వచ్చింది, మొట్టమొదటిసారిగా జీప్ ఎప్పుడు వచ్చింది, నేను జీప్ ఎప్పుడు ఎక్కాను, కారు ఎప్పుడు ఎక్కాను, బస్సు ఎప్పుడు ఎక్కాను, ప్రతి ఒక్కటి, రైలు ఎప్పుడు ఎక్కాను, ప్రతి ఒక్కటి నాకు గుర్తుంది. నిజానికి ఇవి గుర్తుపెట్టుకోవాల్సిన అంశాలు నాకు తెలియదు. కానీ మేము చిన్నప్పటి నుంచి మా స్కూల్ టైమింగ్స్ కూడా మీకు చెప్తాను. అప్పాయపల్లిలో ఉదయం 4 గంటలకి మేము లేస్తే 5 గంటల నుంచి 8 గంటల వరకు మా స్కూల్ టైం. 8 గంటల తర్వాత ఇంటికి వెళ్ళి తిని మా నాన్నతో పాటు మేము పొలానికి వెళ్ళేది. మళ్ళీ సాయంత్రం 4 గంటలకు వచ్చి 4 గంటల మళ్ళీ 5 గంటల నుంచి 8 గంటల వరకు స్కూల్ టైం. ఆ మాస్టర్ దగ్గరనే అది దీపం ముట్టించి దీపానికి మొక్కేది. దీపం జ్యోతి పరప్రధానం అని చెప్పి ఇవన్నీ కూడా చక్కగా చేసేది. ఇవన్నీ ఎందుకు చెప్తున్నానంటే, ఇవన్నీట్లో మేము దాదాపు నేను పుట్టినప్పటి నుంచి నేను స్కూల్లో జాయిన్ వచ్చేంత వరకు నేను బయటి ప్రపంచాన్ని చూడలేదు. కేవలం అడవిని అక్కడున్న పక్షుల్ని వీటన్నిటిని మేము చక్కగా చూసేది. నీళ్లు, వాగులు, వంకలు ఇవే మాకు తెలుసు. బయటకు వచ్చి చూస్తే ఒక వింతగా కనిపించేది మాకు. అరే ఇదేంది మనుషులు ఇట్లా ఉన్నారని చెప్పి. హైదరాబాద్కు వస్తే ఒక అడవిలా కనిపించేది మాకు. హైదరాబాద్కి నేను 10వ తరగతి పాస్ అయిన తర్వాత మొట్టమొదటిసారిగా పోయాను. అది కూడా బొబ్బిలిపులి అనే ఎన్టీఆర్ సినిమా చూడడానికి వెళ్ళాను నేను. కాబట్టి ఇవన్నీ జ్ఞాపకాలు మీ అందరిలో పిల్లలు మీరు ఉన్నారు, మీకు ఎంత మేరకు మీ జీవితంలో మొట్టమొదటిసారిగా చేసిన యాక్టివిటీస్ మీకు గుర్తున్నాయో నాకు తెలియదు. నాకెందుకు గుర్తున్నాయంటే, నేను పర్యావరణం నుంచి నీళ్ళలో చేప బయటకు వస్తే ఎట్లా కొట్టుకుంటుందో ఆ రకంగా నేను మా ఊరు నుంచి బయటకు వచ్చిన తర్వాత నేను అట్లా కొట్టుకున్నాను. అందుకే నాకు గుర్తున్నాయి. కాబట్టి నేను అక్కడి నుంచి వచ్చిన తర్వాత
నేను గాంధీ మెడికల్ కాలేజీలో ఎంబీబీఎస్ చదివి తర్వాత పీజీ చేసి మళ్ళా ఈ బతుకు తెరువు గురించి ఉద్యోగం చేస్తూ నేను చేస్తున్న క్రమంలో మళ్ళీ నేను పుట్టిన ప్రాంతానికి, పర్యావరణానికి, ముఖ్యంగా అడవిలో నివసిస్తున్న ఒక సహజమైన మనుషులకి నా వంతుగా ఏదైనా చేయాలనే ఉద్దేశంతో గత 30-35 సంవత్సరాలుగా నేను చెంచు ట్రైబ్స్ గురించి నేను పనిచేస్తుంటాను. అదేవిధంగా మనం అనుకుంటాము మనం చాలా డెవలప్ అయినాము, మనకు కరెంట్ ఉంది, ఫ్యాన్ ఉంది, ఏసీ ఉంది, బస్సు ఉంది, అది ఉంది, ఇది ఉంది. నల్లమల ప్రాంతంలో ఉన్న చెంచులు పాపం అభివృద్ధికి దూరంగా ఉంటున్నారు అని చెప్పి మనం భావిస్తుంటాం. మనకంత అమాయకులు ఎవరు లేరు. మనము వెళ్తుంటే ఒక జామ చెట్టు కనిపిస్తే, లేదా ఒక రేగిపండు చెట్టు కనిపిస్తే, లేదంటే ఒక సీతాఫలం సంబంధించిన ఒక చెట్టు కనిపిస్తే మనం ఏం చేస్తాము? ఆ చెట్టుకు కాసిన కాయలన్నింటినీ మనము ఏరుకొని తిన్నంత తిని ఏరుకొని మళ్ళీ ఒక వారం రోజులకో, నెల రోజులకో, ఎన్ని రోజులకు అవసరం అన్నీ మనం పెట్టుకుంటాం. అదే మా నల్లమల్లో ఉన్న చెంచులు అయితే ఆ పూటకు వాడికి కావలసిన 4 కాయలు తిని మిగతావి వదిలేసి వస్తారు. మొట్టమొదట పండిన పండు ఏదైతే ఉన్నదో, జామ పండు కానీ, సీతాఫల పండు కానీ, ఏ పండైనా సరే ఆ పండు మనది కాదు, పక్షులదని చెప్పి దానికి వదిలేస్తారు. ఇప్పుడు మనం ఆలోచించాలి, మనము డెవలప్ ఉన్నామో వాళ్ళు డెవలప్ ఉన్నారా? రేపటి గురించి ఆలోచన లేదు. కూడబెట్టుకోవాలనే ఆలోచన ఉండదు. దట్ ఈజ్ కాల్డ్ డెవలప్మెంట్. చాలామంది చెప్తుంటారు. ఈరోజు దురదృష్టం ఏంటంటే ఇప్పుడు ఉన్న అధికారులు కానివ్వండి, లేదు ప్రభుత్వాలు కానివ్వండి, ఈ ప్రభుత్వం కాదు ఏ ప్రభుత్వం కానీ ఎక్కడ ప్రభుత్వం అయినా కూడా వాళ్ళ డెవలప్మెంట్ని డబ్బుల్లో కొలుస్తుంటారు. ₹1,00,000 విలువ చేసే భూమి ₹1,00,00,000 అయింది, ఇది డెవలప్మెంట్ అంటారు. ఈజ్ ఇట్ కరెక్ట్? ₹1,00,000 భూమి 10,000 అయితే డెవలప్మెంట్. పేదవాడికి, పనిచేసేవాడికి అందుబాటులో భూమి కానీ, వనరులు కానీ, ప్రకృతి కానీ ఎప్పుడైతే అందుబాటులో వస్తుందో దాన్ని డెవలప్మెంట్ అంటారు. కాబట్టి మన కాన్సెప్ట్ని వీటన్నిటిని మనం మార్చుకోవాల్సిన అవసరం ఈరోజు ఉంది. ఈ డెవలప్మెంట్ వాటన్నిటిని కూడా మన పర్యావరణాన్ని, నీటిని, గాలిని, వీటన్నిటిని మనం నాశనం చేస్తున్నాం. నేను మళ్ళీ మా చెంచుల దగ్గరికి వెళ్తాను. చెంచులు ఏ పని చేసినా ప్రకృతిని పూజించి పనిచేస్తారు. గాలిని పూజిస్తారు, సూర్యుని పూజిస్తారు, చంద్రుని పూజిస్తారు, భూమిని పూజిస్తారు, పుట్టని పూజిస్తారు, చెట్టుని, వీటన్నిటిని పూజిస్తారు. ఇప్పుడు మనం ఆలోచన చేసినట్టు ఎవరు పర్యావరణాన్ని రక్షిస్తున్నారు? డెవలప్మెంట్ పేరు మీద ఈరోజు ఎలక్ట్రిసిటీ కావాలని చెప్పి యురేనియంని తవ్వి నల్లమల ప్రాంతాన్ని ఒక పొల్యూషన్ చేసి అక్కడ ఒక శ్మశానంగా మార్చే క్రమంలో ఇక్కడ ఉన్న పెద్దలు పురుషోత్తమ రెడ్డి గారు లాంటి వాళ్ళు, బాబులు లాంటి వాళ్ళు సినిమాలు తీసి జాగృతం చేసి ఈరోజు పర్యావరణాన్ని కాపాడడానికి ముందుకు వస్తున్నారు. ఇంతసేపు అందరూ చాలా చల్లగా మాట్లాడి నేను ఎందుకు ఆవేశం చెప్తున్నట్టే, మేము మా వయసు అయిపోయింది. మీలో ఒక రక్తం అనేది ఈరోజు మీలో ఉన్న రక్తం అనేది ఎంత వేగంగా పరిగెత్తినా అలసిపోదు. కానీ మేము అలసిపోయి ఉన్నాం. అయినా కూడా ఇంత ఆవేశంగా మాట్లాడే ఓపిక మాకు ఇంకా ఉన్నది. కాబట్టి మీరు యువకులుగా మీరు ఆలోచన చేయాలి. మనం ఎలాంటి పర్యావరణాన్ని మనం కోరుకుంటున్నాము, ఎలాంటి పర్యావరణంలో మనం నివసిస్తున్నాము, అన్నిటికంటే ముఖ్యంగా ఫస్ట్ మార్పు అనేది మనలో ప్రారంభం కావాలి. ఈరోజు మనం ఏం తిన్నాము, తిన్న దాంట్లో ఏ నీరు ఉంది, ఏం నూనె ఉంది, ఏమి ఉప్పు ఉంది, ఏమి బియ్యం తింటున్నామని చెప్పి మనం ఆలోచన చేయాలి. అక్కడి నుంచి ప్రారంభించండి. ఏం దుస్తులు వేసుకున్నాము, ఏ గాలిలో మనం నివసిస్తున్నాము. చాలా దారుణంగా ఉన్నది. అది డాక్టర్గా నేను చెప్తున్నాను. చాలామంది ఏమనుకుంటారంటే ఒక మనిషి ఆరోగ్యంగా ఉండాలి అనుకుంటే మహబూబ్నగర్లో ఒక 1000 పడకల హాస్పిటల్ కడితే ఆరోగ్యంగా ఉంటారని అనుకుంటారు. దట్ ఈస్ రాంగ్. ఆరోగ్యం హాస్పిటల్లో లేదు. మా ఆరోగ్యం మన వంటింట్లో ఉన్నది, మన అమ్మ దగ్గర ఉన్నది, మన చెల్లి దగ్గర ఉన్నది. సరి అయిన ఆహారం తింటే ఏ ఔషధం అవసరం లేదు. కానీ మనం ఈరోజు ఏ ఆహారం తింటున్నాము? మొత్తం పొల్యూషన్. సింపుల్ ఎగ్జాంపుల్, మీరంతా ఇక్కడ స్టూడెంట్స్ ఉన్నారు,
ఒక నూనెని ఎగ్జాంపుల్ చెప్తాను. నూనె తినమని నేను చెప్పను. ప్రపంచంలో ఏ జంతువు కూడా నూనె నాకదు, మనిషి తప్ప. ప్రపంచంలో ఏ జంతువు కూడా ఉప్పు తినదు, మనిషి తప్ప. ప్రపంచంలో ఏ జంతువు ఆత్మహత్య చేసుకోదు, హత్య చేయదు, మనిషి తప్ప. హత్య అంటే చంపడమే కాదు, చెట్టుని నరికేయడం కూడా హత్యనే. కాబట్టి ఇలాంటి మనము ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనం తినే ఆహారంలో నూనెనే ఎగ్జాంపుల్ చెప్తాను. మీరు ఏదైనా సూపర్ మార్కెట్కి వెళ్ళండి, పల్లీల నూనె తీసుకొని చూడండి. ఒక కేజీ నూనె ఉంటుంది. కేజీ నూనె 120, 130, మ్యాక్సిమం 150 రూపాయలకు నీకు ఒక కేజీ ఇస్తాడు. దాన్ని పల్లీ నూనె అని చెప్తారు. ఒక విషయం చెప్పండి, పల్లీల గుండ్లు మనం కొనుక్కుంటే బయట ఒక కేజీ ఎంత ఉంటుంది? నాకు తెలిసి 150 నుంచి 200 రూపాయలు ఉంది ఇప్పుడు. ఒక కేజీ రావాలంటే 3 కేజీల పల్లి గుండ్లు వేస్తే ఒక కేజీ వస్తుంది. అంటే ఎంత అవుతుంది? 450 రూపాయలు. 150 లెక్కేసినా కూడా మళ్ళీ వాడు శ్రమ, మార్కెటింగ్ ఇవన్నీ లెక్కేస్తే ఇంకో 50 రూపాయలు లెక్కేస్తున్నా 500 రూపాయలకు వాడు ఇవ్వాలి న్యాయంగా, లాభం లేకుండా. కానీ 100, 150 రూపాయలకు మనకి ఎట్లు ఇస్తున్నాడు? ఈ చిన్న లాజిక్, కామన్ సెన్స్ మనం ఈరోజు మనం మర్చిపోతున్నాం. కేవలం 50 గ్రాముల పల్లి నూనెని 950 గ్రాముల క్రూడ్ ఆయిల్స్, ఏవేవో రిఫైండ్ అనే పేరుతో కలిపి ఈరోజు మన కడుపులు, మన శరీరాన్ని ఖరాబ్ చేస్తున్నారు. ఇంకా ఉప్పు గిప్పు అన్నీ చెప్పుకుంటూ పోతే మనకు తెల్లారుతుంది. ఈరోజు పర్యావరణాన్ని నాశనం చేస్తూ మనం తినే ఆహారం మీద, పీల్చే గాలి మీద, తాగే నీళ్ల మీద ఈరోజు వ్యాపారం జరుగుతున్నది. మల్టీనేషనల్ కంపెనీస్, పెద్ద పెద్ద కంపెనీలు, టాటా లాంటి పెద్ద పెద్ద కంపెనీ కూడా ఉప్పును తయారు చేసే వరకు వచ్చినాయి. కాబట్టి మనం ఇవి ఆలోచన చేయాలి. ఎందుకంటే ఇవన్నీ పెద్ద పెద్ద మళ్ళీ ఫస్ట్ మనం ఏం తింటున్నాము, ఏం తాగుతున్నాము, ఎక్కడ ఉంటున్నాము అనే సోయి మనకు ఉన్నట్లయితే డెఫినెట్గా మనము ఈ పర్యావరణాన్ని కాపాడగలుగుతాము. ఆ మార్పు మనలో రావాలి. ఫస్ట్ నేను ఆరోగ్యంగా జీవించాలి, మంచిగా ఆరోగ్యకరమైన ఆహారం తీసుకోవాలి, శుభ్రమైన నీరు తాగాలి, శుభ్రమైన గాలి పీల్చాలని మనకు ఎప్పుడైతే ఈ ఆలోచన వస్తుందో, దాని గురించి మనం ఎప్పుడైతే మనము పరిశోధనలకు వెళ్తామో డెఫినెట్గా ఈ పర్యావరణంలో మార్పుకు వస్తుంది. నేను చివరగా ఒక మాట చెప్పి ముగిస్తాను, సమయం లేదు కాబట్టి. మీరందరూ మహాత్మా గాంధీ ఆత్మకథ చదివి ఉంటారు. నేను చాలా చోట్ల కోట్ చేస్తుంటాను, మళ్ళీ చెప్తుంటాను. దాంట్లో ఆయన చాలా క్లియర్గా రాశాడు, ఈ ప్రపంచంలో, ఈ ప్రకృతిలో ఏది ఎక్కువ లేదు, ఏది తక్కువ లేదు. ఈ ప్రకృతి పుట్టినప్పుడే ఒక మనిషికి కానీ, ఒక చెట్టుకు కానీ, ఒక జంతువు కానీ దేనికి ఎంత కావాలనో అదంతా సమృద్ధిగా ఉన్నది. కాబట్టి ఎవరికి ఏది కావాలో అంతే తీసుకోవాలి, అంతకంటే ఎక్కువ తీసుకోకూడదు. అంతకంటే ఎక్కువ తీసుకున్నవాడు దొంగ, ఇట్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ థెఫ్టింగ్ అంటాడు ఆయన. మీరు ఒకసారి మహాత్మా గాంధీ ఆత్మకథ చదవాలని చెప్పి కోరుతూ థ్యాంక్ యూ సో మచ్. పోయిన పెద్దలు ప్రొఫెసర్ పురుషోత్తం రెడ్డి గారు, నేను సార్ని ఆల్మోస్ట్ మా యూనివర్సిటీ 2008 నుంచి ఎస్టాబ్లిష్మెంట్ని చూస్తున్నాను. ఆయన ఎన్విరాన్మెంట్ని ఎంత ప్రేమిస్తారో ఎన్విరాన్మెంట్ కూడా ఆయన అంతే ప్రేమిస్తుంది సార్, అందుకే అలాగే ఉన్నారు. డాక్టర్ విజయ్ కుమార్ గారు, ప్రెసిడెంట్ ఆఫ్ టుడేస్ ఫంక్షన్, శ్రీ మల్లారెడ్డి గారు, డాక్టర్ రామకృష్ణ గారు, శ్రీ గంగాధర్ పాండే గారు, వైస్ ప్రిన్సిపల్ గారు, మై కలీగ్స్ అండ్ మై డియర్ స్టూడెంట్స్, వెరీ గుడ్ మార్నింగ్ వన్ అండ్ ఆల్. రామకృష్ణ గారు చాలా చక్కగా చెప్పారు, ఎందుకంటే దట్ ఈస్ ఫ్రమ్ హిస్ హార్ట్ యాక్చువల్లీ. అంటే ఆయన చిన్నప్పటి నుంచి ఎలా రెస్పాండ్ అయ్యారు, ఎలా ఫీల్ అయ్యారు చెప్పారు. ఐ విల్ లైక్ టు యాడ్ లిటిల్ బిట్ టు దట్ యాక్చువల్లీ. ఇప్పుడు సార్ చెప్పినట్లుగా మహాత్మా గాంధీ గారు ఏమన్నారంటే, నేచర్ హ్యాస్ ఎవ్రీథింగ్ టు సాటిస్ఫై యువర్ నీడ్స్ బట్ నాట్ యువర్ గ్రీడ్. అంటే నువ్వు బ్రతకడానికి నేచర్ ఎంత కావాలో అంత ఖచ్చితంగా ఇప్పుడే కాదు, ఎన్ని నువ్వైనా ఇస్తుంది, బట్ నాట్ ఫర్ యువర్ గ్రీడ్. అంటే ఏమి, నీ ఆశని సాటిస్ఫై చేయలేరు ఎవరు, బికాస్ దెర్ ఈజ్ నో ఎండ్ టు ఇట్. మనం ఇంట్లో ఏం చేస్తామో, ఒక వస్తువు కొన్నాక వెన్ యువర్ కెపాసిటీ ఇంక్రీజెస్, ఇంకొంచెం డబ్బు వచ్చిందనుకోండి, అంతవరకు ఆగాం కదా, ఇంకా కొంటాం, ఇంకా కొంటాం, ఇంకా కొంటాం. సో దట్ ఈస్ కాల్ గ్రీడ్ యాక్చువల్లీ. సో వాటికి నేచర్ ఎప్పుడు హెల్ప్ చేయదు, బికాస్ ఎవ్రీ లైఫ్
అది మనిషి కావచ్చు, చిన్న చీమ కావచ్చు, ఎవ్రీబడి విల్ హ్యావ్ రైట్ టు లివ్ ఆన్ దిస్ ఎర్త్. నీకు ఎంత అధికారం ఉందో ఆ చిన్న చీమ కూడా అంతే అధికారం ఉంటుంది. అండ్ నాట్ ఓన్లీ దట్, మన హ్యూమన్ ఎవల్యూషన్ కూడా మీరు చూస్తే వీఆర్ వెరీ లేట్ ఆన్ టు దిస్ ఎర్త్. మనకంటే ముందు చాలా జీవాలు వచ్చినాయి, ఇంకా కంటిన్యూ అవుతున్నాయి. బట్ మనం ఏమంటున్నాము, జస్ట్ మనకి ఒక బ్రెయిన్ ఉందని చెప్పేసి అని వీఆర్ ట్రయింగ్ టు డామినేట్ ఓవర్ దెమ్. కానీ డామినెన్స్ నేచర్ ముందు నిలబడుతుందా? బికాజ్ నేచర్ నోస్ హౌ టు మెండ్ యూ. మనకంటే ఆల్మోస్ట్ 1000 times పెద్దగా ఉన్న డైనోసార్స్నే అది హ్యాండిల్ చేసింది నేచర్, మనం ఒక లెక్కన, రైట్? సో అందుకే వాట్ ఐ మీన్ టు సే ఈస్, ఇప్పుడు సార్ అన్నట్టుగా సెల్ఫ్ డిసిప్లిన్ ఈజ్ మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్. మనము మన అవసరం తగ్గట్టుగా ఎంత వాడుతున్నాము, నెక్స్ట్ జనరేషన్కి సస్టైనబిలిటీ అంటాము. అంటే ఏమి, తర్వాత వచ్చే వారికి కూడా ఖచ్చితంగా ఉండాలి. ఎందుకంటే మన తాతలు అలా ఆలోచించితే మన పరిస్థితి ఎలా ఉండేది, అది కదండి. ఈవెన్ మీ జనరేషన్ మా జనరేషన్కే తేడా ఉంది. మా జనరేషన్లో నేను చెప్పాలంటే వర్షాకాలం అంటే కరెక్ట్ టైంకి వర్షాలు పడేవి, హాయిగా తడుస్తూ క్లాస్లో పోయేవాళ్ళము, స్కూల్కి ఎంజాయ్ చేసేవాళ్ళము, వచ్చేవాళ్ళము, పడవలు ఆడుకునే వాళ్ళము పేపర్స్తో. కానీ మీరు అది మిస్ అవుతున్నారు, రైట్? ఎందుకు? వర్షం ఎప్పుడు పడుతుందో మీకు తెలియదు, ఎండ ఎప్పుడు వస్తుందో మీకు తెలియదు. దానికి రీజన్ ఎవరు? ఎస్, మనమే. ఎందుకంటే నేచర్ ఎప్పుడు అలాగే ఉంటుంది, మనం డ్యామేజ్ చేస్తూ వస్తున్నాము. సో అందుకే వాట్ ఐ సిన్సియర్లీ రిక్వెస్ట్ దిస్ జనరేషన్ ఈస్, ఈ జనరేషన్ మీ ఒక్కరితో ఆగకూడదు, నెక్స్ట్ మీ ఫర్దర్ జనరేషన్స్ కూడా రావాలి అంటే మన రోల్ ఏముండాలి? ప్రొటెక్ట్ ద ఎన్విరాన్మెంట్. అది తల్లి లాంటిది మనకి. మన తల్లిని మనం కాపాడలేకపోతే ఇంకెవరు చేస్తారు చెప్పండి? అందుకే మనము జాగ్రత్తగా ఉంటూ ఒక డిసిప్లిన్ లైఫ్ చాలమ్మా, వేరే ఏం అవసరం లేదు. ఇప్పుడు సార్ చెప్పినట్టుగా ఒక చిన్నది యాడ్ చేస్తాను సార్. మీరు అన్నారు యాక్చువల్లీ ఆయిల్ గురించి, ఇదే థాట్ మాకు కూడా వచ్చింది. మనం వచ్చి ఏం చేసామంటే యాక్చువల్లీ వెరిఫై చేస్తే చాలాసార్లు మనకి టీవీలో కూడా వచ్చింది, ఈవెన్ బోన్స్ నుంచి కూడా ఆయిల్ ఎక్స్ట్రాక్ట్ చేస్తున్నారు. సిటీ అవుట్స్కర్ట్స్ పోతే కొన్ని దగ్గర ఇల్లీగల్గా చనిపోయిన ఎనిమల్ బోన్స్ నుంచి ఎక్స్ట్రాక్ట్ చేసి మన నూనెలో కలుపుతున్నారు. పెట్రోలియం వేస్ట్ నుంచి తీసి మన నూనెలో కలుపుతున్నారు. బికాస్ దెర్ ఈజ్ నో అదర్ గో. నువ్వు 500 రూపాయలు పెట్టి కొనమంటే ఎవడు కొంటాడు? మన లీటర్ 150 పెట్టి కొంటున్నాము. రీజన్ ఏమంటే అది. దీని మీద మేము ఏం చేసామంటే సార్, యాక్చువల్లీ మనకి వెజిటబుల్ అండ్ ఫ్రూట్ వేస్టేజ్ ఉంటుంది. సో దీంట్లో కూడా మనకి ఆయిల్ వస్తుంది మ్యామ్. సో అందుకే మేము ఒక ప్రాజెక్ట్ డిఎస్టీకి రాసాం సార్, సెర్బ్కి 45 lakhs శాంక్షన్ అయినాయి మాకు యాక్చువల్లీ. అండ్ యాక్చువల్లీ దట్ వర్క్ ఈస్ స్టార్టెడ్. యాక్చువల్లీ మేము ఢిల్లీలో అమిట్ యూనివర్సిటీ ఉంది కొలాబరేషన్ ప్రాజెక్ట్ సార్ అది. సో వర్క్ స్టార్ట్ అయింది ఆల్రెడీ. సో మేము మా ఆశయం అంటే అటువంటి అది ఇల్లీగల్ దాని నుంచి ఆయిల్ ఎక్స్ట్రాక్ట్ చేసే కంటే ఫ్రూట్స్ నుంచి వెజిటబుల్ వేస్ట్ నుంచి చేస్తే విచ్ ఈస్ హ్యూమన్ ఫ్రెండ్లీ, మీకు అది మన హెల్త్ కూడా మంచిది మీకు అది. సో వాట్ని వీ కెన్ బ్లెండ్ విత్ దీస్ ఆయిల్స్ యాక్చువల్లీ. సో ఐ ప్రే గాడ్ దట్ ప్రాబ్లీ అంటే మేము చిన్న స్కేల్లో చేసాము, సక్సెస్ అయింది. ఇప్పుడు ల్యాబ్ స్కేల్లో చేయాలని ప్రయత్నిస్తున్నాము. హోప్ అది సక్సెస్ అయిందంటే కొంచెం ఒక మంచి ఎన్విరాన్మెంట్ని హెల్ప్ చేసిన వాళ్ళం అవుతాం సార్ యాక్చువల్లీ. సో నిజంగా నేను ఈరోజు సార్ ఐ థ్యాంక్ యాక్చువల్లీ మన పాండే గారిని. అండ్ వాట్ ఐ రిక్వెస్ట్ ఈస్ సార్, గంగాధర్ పాండే గారు, మా దగ్గర యూనివర్సిటీలో ఆల్మోస్ట్ ఒక 2000 స్టూడెంట్స్ ఉంటారు సార్, రైట్? అండ్ ఇట్స్ డైవర్స్ పాపులేషన్. ఇక్కడ నల్గొండ నుంచి, ఆదిలాబాద్ నుంచి, అన్ని దగ్గర నుంచి వస్తారు పిల్లలు. అండ్ పురుషోత్తం రెడ్డి గారు ఏమో మా మనిషి, మేము ఎప్పుడు పిలిచినా వస్తారు. సో ఒక మంచి ప్రోగ్రామ్ ఇలాంటి మన దగ్గర కూడా చేద్దాం సార్, చేస్తే. అండ్ ఈవెన్ ఒకసారి మా యూనివర్సిటీ కూడా మీకు అందరికీ తెలుసు, మా పాలమూరు యూనివర్సిటీ చూస్తుంటారు కదా, ఆల్మోస్ట్ 70% గ్రీన్ కవరేజ్ ఉంటుంది సార్ యాక్చువల్లీ. దాంట్లో ఒక ఆల్మోస్ట్ ఒక 10 to 12 acres బయోడైవర్సిటీ జోన్ అని చెప్పేసి కంచె వేసేసాం సార్. దాన్ని ఎవరు టచ్ చేయము. మాకు అవసరం ఉంది ల్యాండ్, ఫ్రాంక్ చెప్పాలంటే కలెక్టర్ గారిని రిక్వెస్ట్ చేసి వేరే ల్యాండ్ అవుతున్నాం కానీ దాన్ని టచ్ చేస్తలేము సార్. ఎందుకంటే అక్కడ మీకు చాలా ఇది నెమళ్ళు కావచ్చు, కుందేళ్ళు కావచ్చు, అన్నీ ఉన్నాయి. 10 years బ్యాక్ యాక్చువల్లీ ఫ్రాంక్ చెప్పాలంటే ఈవినింగ్స్ మేము ఆఫీస్లో కూర్చొని వర్క్ చేసుకుంటుంటే చిన్న వర్షం పడితే చాలు మా ఆఫీస్ బ్యాక్ సైడ్ నెమళ్ళు వచ్చి ఆడేటివేమో. కానీ ఇప్పుడు వస్తలేవు, బాధ అనిపిస్తుంది. కుందేళ్ళు అప్పుడప్పుడు ఎప్పుడు పడితే అప్పుడు పరిగెత్తాయి రోడ్ల పైన, ఇప్పుడు కనిపిస్తలేవు. మరి ఎక్కడికి పోయినాయంటే ఈ కన్స్ట్రక్షన్ స్టార్ట్ చేసాము, ఈ వర్కర్స్ మాకు తెలిసిన తర్వాత ఏమంటే వాళ్ళు పట్టుకొని దాన్ని చంపి తినడం మొదలుపెట్టారు. సో ఇలా మొదలు పెడితే ఇంకా ఏమవుతుందని చెప్పేసి మేము ఏం చేసాం, కంచె వేసేసాము. ఆ లోపల కూడా మేము యాక్చువల్గా వాటికి వాటర్ కొరకు పెట్టించాం సార్. పెట్టించి వాటర్ రెగ్యులర్ నింపుతూ ఉంటాం మాకు బయట రాకుండా. అండ్ దే ఆర్ హ్యాపీ విత్ దట్ వన్. సో ఇటువంటి మంచి ప్రోగ్రామ్ చేస్తున్నందుకు సార్ రియల్లీ వీ అప్రిషియేట్ యూ సార్.
అండ్ వి రిక్వెస్ట్ యూ ఆల్సో టు విజిట్ అవర్ క్యాంపస్. అండ్ నాకు ఈ అవకాశం ఇచ్చినందుకు మీ అందరికీ థ్యాంక్ యూ అండి. థ్యాంక్ యూ. My friend Gangadhar Pandey, who has been relentlessly working to sensitize the public through films or environment-friendly films, which depict the travails of the people and the attempts to address those problems. ఈరోజు మనం ఇక్కడ పాలమూరు జిల్లాలో హెడ్ క్వార్టర్స్లో ఈ కాలేజీలో ఏదైతే మీటింగ్ పెట్టుకున్నామో, సారు చూపించే సినిమా అవన్నీ చూసిన తర్వాత ఐ రిక్వెస్ట్ ఎవ్రీ స్టూడెంట్ టు మేక్ ఏ షార్ట్ ఫిల్మ్. అదేం పెద్ద పని, ఇట్లా ఈ సెల్ ఫోన్ తోటి చాలామంది సినిమాలే తీస్తాం. ఇక షార్ట్ ఫిల్మ్ అంటే ఏముంది, దాంట్లో కష్టం లేదు, ఏం లేదు, యూ కెన్ మేక్ ఇట్. అండ్ త్రూ ద షార్ట్ ఫిల్మ్స్ you have to highlight the suffering of the people because of the damage done to the environment. Example simple, మన వాగులకి వెళ్ళి ఇసుక తీసేసాం, ఇసుక లేదు ఇప్పుడు. ఆ ఒక్కటి ఇసుక లేకపోవడం వల్ల ఆ ప్రాంతంలో వాటర్ రీఛార్జ్ కాదు, గ్రౌండ్ వాటర్, అండ్ అల్టిమేట్లీ ఇట్ రిజల్ట్స్ ఇన్ సమ్ కైండ్ ఆఫ్ ఏ డ్రౌట్. దాంతోపాటు ఇంతకుముందు మన డాక్టర్ గారు అప్పాయి పెళ్లి గురించి చెప్పాను. నల్లమల ఈజ్ ఓన్లీ ఏ కేస్ స్టడీ. అక్కడ ఎంత డిఫారెస్టేషన్ అయింది ఓవర్ ఏ లాంగ్ పీరియడ్ ఆఫ్ టైం, వాట్ ద పీపుల్, ఈ ఫారెస్ట్లు అన్నీ కూడా దే ఆర్ ది కలెక్టివ్ ప్రాపర్టీ ఆఫ్ ద పీపుల్, కామన్ ప్రాపర్టీ రిసోర్సెస్ కింద వస్తాయి. ఎవ్రీబడి షుడ్ ట్రై టు ప్రొటెక్ట్ ద కామన్ ప్రాపర్టీస్. సో నల్లమల ఈజ్ పార్ట్ ఆఫ్ ది ఈస్టర్న్ ఘాట్స్. దాని మీద మాదొక మాన్యుమెంటల్ వర్క్ ఉంది. ఒక 10 years కింద దాన్ని రిలీజ్ చేయడం జరిగింది. అండ్ దిస్ బడ్జెట్ సెషన్, ఇప్పుడు ఈరోజే బడ్జెట్ ఇంట్రడ్యూస్ అవుతుంది. ఒక 10 days 11 days లోపల వీఆర్ గోయింగ్ టు హ్యావ్ ఏ కాన్ఫరెన్స్ ఆఫ్ ఆల్ ద మెంబర్స్ ఆఫ్ పార్లమెంట్ హూస్ కాన్స్టిట్యుయెన్సీస్ ఫాల్ ఇన్ ది ఈస్టర్న్ ఘాట్స్. అంటే ఈ తూర్పు కనుమలు అనేది ఎక్కడి నుంచి ఉన్నాయి, ఒరిస్సా, ఆంధ్ర, తమిళనాడు, అక్కడ 30% ఉంటుంది. తెలంగాణ అండ్ కర్ణాటక 5%. సో అబౌట్ 54 or 55 MPs యొక్క రౌండ్ టేబుల్ ఢిల్లీలో పెడుతున్నాము బడ్జెట్ సెషన్ సందర్భంగా. అండ్ వాట్ వీఆర్ డిమాండింగ్ ఈజ్ ఇండివిజువలీ ఈ ఈస్టర్న్ ఘాట్స్ అనేది 5 states-లో ఉంది కనుక ఏ ఒక్క స్టేట్ కూడా టోటల్ రెస్పాన్సిబిలిటీ తీసుకుంటలేదు. వాళ్ళు ఏమనుకుంటారు, ఇది మా సమస్య కాదు, ఒరిస్సా వాళ్ళు అనుకుంటారు, తమిళనాడు. సో అల్టిమేట్లీ నో స్టేట్ ఈస్ టేకింగ్ ఏ రియల్ గుడ్ ఇనిషియేటివ్ టు ప్రొటెక్ట్ ద ఫారెస్ట్ అండ్ ఆల్సో ద పీపుల్ ఇన్ ఇట్. సో దాని కొరకు వాట్ వీఆర్ డిమాండింగ్ ఈజ్ సమ్ కైండ్ ఆఫ్ ఏ నేషనల్ ఆర్గనైజేషన్ which will take care of the eastern ghats which are spread over 5 states. అదే మాదిరిగా వెస్టర్న్ ఘాట్స్, హిమాలయాస్, తర్వాత ఇండియాలో ఉండేటువంటి హ్యూజ్ రివర్స్ లైక్ గంగా, గోదావరి, కృష్ణ, కావేరి, అంటే 2-3 రాష్ట్రాలు లేక అంతకన్నా ఎక్కువ రాష్ట్రాల గుండా ప్రవహించే ఈ నదులన్నింటినీ ఒక్కొక్క నదికి ఒక ప్రత్యేకమైన రివర్ బోర్డ్స్. అంటే ఇక్కడ కేవలం వాటర్ డిస్ట్రిబ్యూషనే కాదు, ప్రొటెక్షన్ ఆఫ్ ద రివర్ ఆల్సో ఇస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. ఆ నదిని కాపాడకుంటే దేనికో ప్రొటెక్టింగ్ ద క్వాలిటీ దట్ ఫ్లోస్ త్రూ ద రివర్, ప్రొటెక్టింగ్ ద రివర్ ఫ్రమ్ ఎంక్రోచ్మెంట్స్. సో ఇవన్నీ చేయాలంటే ఈ దేశంలో వీ రిక్వైర్ ఏ మేజర్ పారాడైమ్ షిఫ్ట్. అవర్ అండర్స్టాండింగ్ ఆఫ్ డెవలప్మెంట్ has to be recast. We need to revisit and try to understand what development is. So simple ga, this is not the occasion for lengthy speeches, but I would request all of you to net la jodandi online wiki WCED, World Commission on Environment and Development. Our report, the commission was established in 1983. 4 years తర్వాత వాళ్ళు రిపోర్ట్ ఇచ్చారు.
That report has been published in the form of a book known as Our Common Future. And our report లో మొట్టమొదటిసారి సస్టైనబుల్ డెవలప్మెంట్ అంటే ఏందో వాళ్ళు క్లియర్గా చెప్పడం జరిగింది. సో వాట్ ఈస్ సస్టైనబుల్ డెవలప్మెంట్? Sustainable development is development which enables the present generation to organize activity to meet its needs. At the same time, we should be conscious of the needs of the coming generation, because we are not the last generation to live on this planet Earth. That is why we have to organize development with a sense of responsibility. మన మీద చాలా బాధ్యత. తర్వాత మన సీనియర్ అడ్వకేట్ గారు మల్లారెడ్డి గారు ఉన్నారు కనుక, యాజ్ ఆల్రెడీ ఎక్స్ప్లెయిన్ బై గంగాధర్ గారు, ఆర్టికల్ 51A మన ఫండమెంటల్ డ్యూటీస్లో దాంట్లో ABCDEFG పార్ట్ ఏమంటుందంటే, దట్ ఇట్ ఈస్ ద ఫండమెంటల్ డ్యూటీ ఆఫ్ ఎవ్రీ సిటిజన్ ఇన్ దిస్ కంట్రీ టు ప్రొటెక్ట్ ఎన్వైరన్మెంట్ అండ్ వైల్డ్ లైఫ్ అండ్ ఎవ్రీథింగ్. మరి అటువంటిప్పుడు మీరు you are all students. Now you have become voters. That means you are citizens of this country and you have a great responsibility. If college lo unnappudu, all of you should become friends and you should become partners in the protection of the environment. Endukante adi mana yokka ummadi asti, and by protecting that, therein lies our common future. So friends, in our own interest, ఎవరో చెప్తుందని కాదు, మనం మంచిగా సస్టైనబుల్ పద్ధతిలో బతకాలి కనుక we have a responsibility, we need to do it, we need to come together, we need to constantly understand the global reports on climate change, on biodiversity, on so many other issues. And as per the latest Yuval Noah Harari lectures and analysis prakaranga, humanity right now is face to face with the 6th mass extinction. భయంకరమైన పరిస్థితి, రేపు అనేది లేదు, క్వశ్చన్ మార్క్ ఉంది. సో ఈ సిచ్యువేషన్లో ఇప్పటికి కూడా కదలకపోతే కేవలం మిమ్మల్ని అంటలేదు, ఐఎమ్ టాకింగ్ అబౌట్ we the people of this country. So let Palamuru, Mahbubnagar show the way to the rest of the country, and through that, through the rest of the world, let us kindle lighting the lamp కావాలని కాస్త ఎక్కి పెట్టాము. అక్కడ ఏంటంటే మనం we have to be very clear, when we light the lamp, we are actually driving away the ignorance or the darkness. Darkness is equated with ignorance. And that is why, through our relentless attempt to sensitize, educate, we have to drive out the ignorance and convert the students into dynamic weapons of socio-economic change and ultimately for the protection of the environment. I compliment Gangadhar Garu. మహబూబ్ నగర్ కర్నూలు జిల్లా, మేము పాలమూరులో, నేను డాక్టర్ గారు మల్లన్న, మేమంతా పాలమూరు వాళ్ళం, కష్టజీవులం, అమాయకులం. సో ఇక్కడ మీరు వచ్చి ఈ ఎన్వైరన్మెంట్ ఫిల్మ్స్ ఇక్కడ ఎగ్జిబిట్ చేయడం అంటే యూ హ్యావ్ డన్ ఏ గ్రేట్ ఫేవర్, రిమైండింగ్ అస్ of the value of our water bodies, our forests, our lifestyle, and therefore let us all once again reconnect to nature and once again be on the march to protect environment. Charming Principal Garu, my friend Professor Purushottam Garu, Doctor, not only కాంపిటీషన్ రావు గారు ఇప్పుడు ప్రస్తుతానికి మన దగ్గర ఉన్నారు. వితిన్ ఫ్యూ డేస్ 2-3 రోజుల్లో నారాయణపేట మెడికల్ కాలేజ్ ప్రిన్సిపల్గా వారు బాధ్యతలు స్వీకరిస్తున్నారు. స్టాఫ్ మెంబర్స్ అండ్ స్టూడెంట్స్, మీడియా ఆల్సో.
మీరు ఒకటి ఆలోచించవచ్చు. ప్రొఫెసర్ పురుషోత్తం రెడ్డి గారు మాట్లాడిన తర్వాత ఇప్పుడు మేము ఏం మాట్లాడాలి, మాట్లాడితే దాంట్లో ఏమి మెటీరియల్ ఉంటుంది. నేను ఒకటి మనం చిట్చాటిగా మాట్లాడుతున్నట్టుగా 2 మాటలు మాత్రం చెప్పగలుగుతాను. ఫస్ట్ అండ్ ఫార్మోస్ట్ థింగ్, మీరంతా యంగ్ జనరేషన్ లేడీస్, ఒక్క ఆడపిల్ల కుటుంబంలో చదువుకొని డిసిప్లిన్ అడాప్ట్ చేస్తే మీరు ఏది చేసినా మీ ఫ్యామిలీ అడాప్ట్ అవుతుంది. మీరు ఎన్వైరన్మెంటల్ ప్రొటెక్ట్ చేస్తుంటే ఆటోమేటిక్గా మీ ఫ్యామిలీ, మీ చిల్డ్రన్ వాళ్ళకు ఆటోమేటిక్గా తెలిసిపోతుంది. మళ్ళీ ఎడ్యుకేట్ చేయవలసిన అవసరం లేదు. మీరు దీని గురించి బాగా ఆలోచించండి. ఇప్పుడు మీరు ఈ యంగర్ జనరేషన్ రేపు ఫ్యామిలీ పుట్టప్ చేసిన తర్వాత మీరు ఏదైతే యాక్టివిటీ చేస్తారో, మీరు ఎన్వైరన్మెంట్ను ఏ మాదిరిగా మీరు ప్రొటెక్ట్ చేయగలుగుతారో ఆటోమేటిక్గా మీ నెక్స్ట్ జనరేషన్ అడాప్ట్ చేసుకుంటారు. అంటే వన్ కైండ్ ఆఫ్ ఎడ్యుకేషన్ ఫర్ ఎంటైర్ ఫ్యామిలీ. ఇది మనము ఏదో కొత్తగా మాట్లాడుతున్నట్లు, లెక్చర్స్ ఇచ్చినట్లు, స్టేజ్ మీద వచ్చినట్లు ప్రాక్టికాలిటీ కావాలి మనకు. ప్రాక్టికాలిటీ ఎక్కడైతే స్టార్టింగ్ వన్ మస్ట్ స్టార్ట్. ఎవరో ఒకరు వారు 20 సంవత్సరాల నుంచి 15 సంవత్సరాల నుంచి కష్టపడుతున్నారు. గంగాధర్ గారు 2012 నుంచి కష్టపడుతూ ఉన్నారు. ఈజ్ వర్కింగ్ ఫార్. మీరు మూవీ చూశారు, ఫస్ట్ మూవీలో ఏముంది, యంగ్ గర్ల్ మెంటల్ అగోని, ఆమె ఎంత బాధపడుతుంది, ఆ ఎక్స్ప్రెషన్ ఏముంది, ఎట్లా అయిపోతుంది కదా. ఆ 5 స్టార్ ఫిష్ను చూసి అది ఒక దీంట్లో ఇరుక్కుపోయింది, ప్లాస్టిక్ దీంట్లో ఇరుక్కుపోయింది. దాన్ని ఆమె తీసి ఎంత బాధపడుతుంది. దాంట్లో మొత్తం ఫీలింగ్లో మీరు అబ్జర్వ్ చేయవలసింది అదే. నేచర్ను లైక్ చేసేవాళ్ళు నేచర్ను ప్రొటెక్ట్ కాలేకపోతుందే, ఇంత డ్యామేజ్ అవుతుందే అని బాధపడేవాళ్ళు ఆ పిక్చర్లో క్లియర్గా చూపించారు. ఎంటైర్ మూవీ ఓన్లీ దట్ మెసేజ్. మరి మనం కూడా వీలైన కాడికి ప్రొటెక్ట్ చేయాలి, ఎన్వైరన్మెంటల్ ప్రొటెక్ట్ చేయాలి. మరి మా ప్రొఫెసర్ గారు చెప్పినట్లుగా ఇక ఏ చెప్పుకుంటూ పోతే రోజంతా చెప్పచ్చు. ఇసుక ఇప్పుడు బోర్లు రీఛార్జ్ కాకపోవడానికి, వాటర్ గ్రౌండ్ వాటర్ లేకపోవడానికి అదే కారణం. ఇప్పుడు సార్ చెప్పారు, డాక్టర్ గారు వాళ్ళ ఊర్లో నేను 3 years చదివిన. లింగాల్లో ఉన్న 3 years. అప్పుడు నేను చదివినప్పుడు లింగాలు ఒక అడవిలో ఉండేది అనమాట, రౌండ్గా ఫారెస్టే. వైల్డ్ యానిమల్స్ వచ్చేది, ఈవెన్ చీత, టైగర్స్ వచ్చేది. అప్పుడు టైగర్స్ హంటింగ్ బ్యాన్ లేకుండేది. ఇట్ వాజ్ అబౌట్ 1956, 57, 58. అంటే సార్ పుట్టినప్పుడు 1956, 57, 58 నేను లింగాల్లో 3 years చదివాను. అంటే అడవిలోనే. సో ఐ నో వాట్ ఈస్ నేచర్, వాట్ ఈస్ ఫారెస్ట్, వాట్ ఈస్ దిస్. ఈవెన్ టుడే ఇట్ ఈస్ నాట్ ఎగ్జాగరేషన్ టు స్పీక్ హియర్ ఆన్ టేబుల్. మా ఇంట్లో ఈరోజు కూడా పాములు వస్తాయి, కుందేళ్ళు వస్తాయి, ముంగీసలు వస్తాయి. ఈరోజు చిలుకలు వస్తాయి ఇప్పుడు కూడా. సో ఎంటైర్ గ్రీనరీ, ఈ గ్రీనరీ కన్నా ఇంకా గ్రీనరీ ఉంటుంది. నేను ఇంట్లో పోతుంటే ఒక రోడ్ తప్ప ఏముండదు. సెకండ్ పక్క నుంచి పోవాలంటే చెట్ల మీద తాకుంటూనే పోవాలి, పైన నీళ్ళు తడుస్తాయి. అంటే మన ఊళ్ళోనే ఉన్నాం, నేను ఎక్కడో ఊరు బయట లేను. సారు హైదరాబాద్ వదిలిపెట్టి ఎన్వైరన్మెంటల్లో ఉంటున్నాడు ప్రొఫెసర్ గారు. పిల్లలు వాళ్ళు వీళ్ళు దే ఆర్ డూయింగ్ ఆఫ్ దేర్ ఓన్. ఈజ్ స్టేయింగ్ ఎట్ అవుట్సైడ్ ఆఫ్ ది విలేజ్. సో ఒక్కటి మాత్రం నేను చెప్పదలుచుకున్నా, మీరు ఆడపిల్లలు, మీరు ఒకవేళ ఈ సబ్జెక్టు గురించి కాస్త మైండ్ అప్లై చేస్తే మీరే బాగుపడే కాదు, సొసైటీ బాగుపడుతుంది, దేశం బాగుపడుతుంది. దేశం అంటే ఎవరో కాదు, ఒకరు బాగుపడినప్పుడు అందరు బాగుపడతారు. నువ్వు ఆలోచిస్తే నీ పక్క ఇంటి కుటుంబం కూడా ఆలోచిస్తుంది, నీ పక్క కుటుంబం కూడా ఆలోచిస్తుంది. పాతకాలంలో ఏం చేస్తుంటామనంటే, మనం ఇంట్లో కూర్చుంటే మన పెద్దవాళ్ళు ఉంటే ఏదున్నా బయట పట్టుకో పడేస్తుంది. ఇప్పుడు కాస్త డెవలప్ అయింది.
మీలాంటి వాళ్ళు ఇంకా దాన్ని ఒక డస్ట్బిన్ పెట్టి కంప్లీట్గా మెయింటైన్ చేసుకోవాలి. ప్రతిదీ వాటర్ ప్రొటెక్టింగ్గా వాడాలి. నెక్స్ట్ ఇప్పుడు ఎక్స్పెక్టేషన్ ఏముంది అంటే ఇంటలెక్చువల్స్ అండ్ ఎన్వైరన్మెంటల్ వాళ్ళ ఎక్స్పెక్టేషన్ థర్డ్ వరల్డ్ వార్ వాటర్ మీదనే వస్తుంది అనే ఎక్స్పెక్టేషన్. అంటే షార్టేజ్ ఆఫ్ వాటర్ నాట్ ఓన్లీ పర్టికులర్ కంట్రీస్, ఈవెన్ ఎంటైర్ వరల్డ్. సో it is a good program here by the grace of Professor Purushottam Reddy garu, Gangadhar garu. He took lead for that. He Mr. Vijay Kumar, principal, young principal, he cooperated for that. One more thing I want, it is not the subject to young professor, young Dr. Mr. Vijay Kumar. Last week he conducted consumers camp also. I think I read in paper. This morning itself I advised my learned friend to go for legal literacy camp wherein I will get judges from legal literacy camp over JD. Judges కానీ వాళ్ళు పిలుద్దాం. So that particularly the laws which connected for female, సో అంటే నా లిటరసీ ఈ ఎన్వైరన్మెంటల్ సబ్జెక్ట్ గురించి కాదు, బట్ నా మైండ్లో వచ్చింది. నేను ప్రొఫెసర్ ప్రిన్సిపల్ గారికి మేనేజ్ చేశాను. మీరు గంగాధర్ గారు ఇంత దూరం రావడము ఆన్ బిహాఫ్ ఆఫ్ citizens of the Mahbub Nagar, we are most fortunate and we thanks a lot and we wish all the best for his lifetime. We wish all the best. Purushottam garu papers, environmental papers, international publish అయితా ఉన్నాయి. ఆయన మన ఇంటి మనిషి మాదిరిగా మనం ఆయన అంతకాడికి గుర్తుపట్టగలుగుతూ ఉన్నాం. కానీ ఈజ్ నాట్ ది మ్యాన్ కన్వర్ట్. మనం ఒక జిల్లాకు పరిమితమైన వ్యక్తి కాదు. రెండవది ఆయనలో ఉన్న క్వాలిటీ ఏంటంటే ఏ చిన్న ప్రోగ్రామ్ ఎవరు చేస్తున్నా కాల్ చేసినప్పుడు కాల్ షీట్ చూసుకొని తప్పకుండా వస్తానంటాడు. మరి దట్ ఈస్ ది ఫార్చ్యూన్ ఆఫ్ అవర్ డిస్ట్రిక్ట్. దట్ ఈస్ రియల్లీ ఫార్చ్యూన్ ఆఫ్ అవర్ డిస్ట్రిక్ట్. I got attached with Professor Purushottam Reddy garu right from 1963. We are classmates in graduation. So, Gangadhar garu, once again, I wish you all the best. Thank you for giving this opportunity. Thank you very much. ఏ పని చేయడానికైనా సరే పాలమూరు జిల్లా వాళ్ళు పనిలో బాధ్యపడగలరు కాబట్టి గట్టిగా తప్పడం కొడితే మీ తర్వాత ఈరోజు చక్కటి వాతావరణం. ఈ వర్షాకాలంలో నిన్న మొన్న ఈ 3 రోజులుగా కురుస్తున్నటువంటి వర్షాల వల్ల ప్రకృతి ఎట్లా కనిపిస్తుంది? మీకు పచ్చగా కనిపిస్తుంది. ఇంట్లో ఎట్లా ఉంది? ఇప్పుడు హాల్లో వెచ్చగా ఉంది. మరి బయట పచ్చగా, ఇంట్లో వెచ్చగా ఉంది అంటే ఈ వాతావరణాన్ని కల్పించినటువంటిది ఎవరు? దట్ ఈస్ ద నేచర్ అండ్ విచ్ ఇస్ అవర్ ఫ్యూచర్. సో వాట్ ఈస్ నేచర్? దట్ ఈస్ అవర్ ఫ్యూచర్. మరి ఫ్యూచర్ పర్యావరణ సంతులత అంటాం. పర్యావరణాన్ని సంతులత, ఎకలాజికల్ బ్యాలెన్స్ అండ్ ఎకలాజికల్ ఇంబ్యాలెన్స్ అంటాం. సో ఎకలాజికల్ బ్యాలెన్స్ ఇస్ ద సిస్టమ్ విచ్ నీడ్స్, otherwise our future generations will not survive. So for which Professor Purushottam Reddy, like people, thousands and thousands of people all over the world from 1950s, Second World War, రెండవ ప్రపంచ యుద్ధంలో ఏం జరిగింది? అణుబాంబులు ఎవరేశారు? ఆగస్టు 8, 7 తారీఖులో ఏం జరిగింది మీకు తెలియదా? You are all the young students with a lot of knowledge and sustainable knowledge. హిరోషిమా నాగసాకిలో అణుబాంబులు జరిగాయి. హైడ్రోజన్ బాంబులు, అణుబాంబులు వేయడం జరిగింది. మరి అణుబాంబుల వల్ల ఏం జరిగింది? మొత్తం కాలుష్యం. ఈ రోజు వరకు కూడా అక్కడ వాతావరణం సరిగా లేదు. కాబట్టి దాని గురించి ఒక పురుషోత్తమ రెడ్డి లాంటి వాళ్ళంతా వాళ్ళ జీవితాన్ని they have dedicated sacrifice to in the interest of the environment and nature, in the interest of the development of our nature and future generations, for which we are all struggling once again. So clap them for this contribution to the nature. They are sacrificing with what? పైసా ఎక్స్పెక్ట్ చేయకుండా, నిరంతరం స్వార్థం అనేది లేకుండా ప్రపంచ హితం కోసము ఈ ప్రపంచాన్ని అర్థం చేసుకునేది నూటికొక్కరే. ఈ ప్రపంచ హితానికి సర్వం అంకితం చేసేది కోటికొక్కరే. సో అట్లాంటి వాళ్ళంతా కూడా ఈరోజు మన मंच पे बैठे हैं. एक महान है. सभी महान लोगों को एक बार जोर से ताली मारकर आप स्वागत करेंगे. और उसके बाद क्या करेंगे?
नारी बोलने से क्या है, नारी शक्ति क्या होता है? नारी शक्ति అంటే ఏంటమ్మా చెప్పగలరా? नारी शक्ति महान शक्ति है, नारी मोहिनी तुम केवल में कहा होता है कालिदास। और क्या और दूसरा क्या बोलता है? महिला मनुल नीरू, महिलो मनुल नीरू, महिला मनुल नीरू, महिलो मनुल नीरू, धनुలు మీరు మహాధనులు మీరు. ఎస్పెషల్లీ భారతదేశంలో ఉన్నటువంటి మహిళలంతా కూడా పూజనీయులు. ఎత్ర స్త్రీయస్తు నార్యస్తు పూజ్యంతే తత్ర దేవతాః. దిస్ ఇస్ అవర్ కొటేషన్ ఫ్రమ్ ది వేదాస్. కాబట్టి ఎత్ర ఎత్ర స్త్రీయస్తు నార్యస్తు పూజ్యంతే తత్ర దేవతాః. సో ఆ రకమైనటువంటి ప్రేమ ఆప్యాయత అభిజమి बुजुर्ग लोगों ने जो कहा है, स्त्री का स्थान जो है महोन्नत है, स्त्री के बिना दुनिया नहीं है। लेकिन स्त्री के साथ चलने के लिए, स्त्री को साथ में लेके चलने के लिए नेचर ने हर चीज अपने को सिखाता है हर दिन। वो भूल कर कोई जो जाता है वो अपने को खो जाता है। अगर कोई प्रकृति को भूल कर आगे जाता है तो अपने को भूल जाता है और आने वाली मानव पीढ़ी को जला देता है। तो वो जलाने का चीज हमें नहीं करना है। మీ తల్లిదండ్రులు, మీ వంశం, మీ తాత తాత తాతలు ముత్తాతలు ఎంత అయింది మనం డెవలప్ అయ్యింది? ఎన్ని సంవత్సరాలు? కరెక్ట్ గా 150 years, 1650, 1700s industrialization has come in the European countries, especially England, Dutch, French, Portuguese. వాళ్ళందరూ వచ్చి మన దేశాన్ని ఆక్యుపైంచారు. 5 నిమిషాలు అయింది, ఇంకా 5 నిమిషాలు ఉంది అంతేనా సార్? సో వాళ్ళంతా వచ్చి మన దేశాన్ని ఆక్యుపై వాట్ వాస్ ద పర్పస్? దే వర్ ఎక్స్‌ప్లాయిటింగ్ ది వరల్డ్. And the system of exploitation has led to the natural imbalance, ecological imbalance. ఈ రోజు పర్యావరణ కాలుష్యం, గాలి కాలుష్యం, జల కాలుష్యం 1970 నుంచి UNO, United Nations Organization has taken a lot of steps to start this, and one of them is our Purushottam Reddy and his colleagues, so many people who have started the motion with the emotion in the interest of the nation, motion with the emotion in the interest of the nation. They have started a movement and that is still continuing day and today. తర్వాత నల్లమల ఆడల మీద సార్ ఒక పెద్ద బండి చేశాడు. He had written a book, they have written a book and which has become world famous. ఈవెన్ వాళ్ళు USA లో ఉన్నటువంటి ఎంతో మంది యూనివర్సిటీల్లో ఉన్నటువంటి వాళ్ళు they want to do the research in Indian natural development and Indian environmental problems. What is the reason? Some of our people are very intelligent and very eminent people and eloquent speakers and eminent orators, and in the interest of the world we are all peace lovers. India is always peace lovers, but not only peace, we should not make the world into pieces. కాబట్టి మన పీస్ లవింగ్ ఎలా ఉండాలి అంటే వాళ్ళందరూ బుక్స్ రాసి మనం చదివి ప్రతిరోజు మన నిత్యం మన పరిసరాలు, మన ఇంటి పరిసరాలు శుభ్రంగా ఉంటే ఎక్కడ శుభ్రత ఉంటుందో అక్కడ లక్ష్మీదేవి ఉంటుంది అన్న కదా. ఎక్కడ లక్ష్మి ఉంటుందో అక్కడ కళకళలాడేటటువంటి వాతావరణం ఉంటుంది, కిలకిలలాడేటటువంటి మీ నవ్వులు ఉంటాయి. ఆ నవ్వుల్లో మీ పిల్లల చిరునవ్వులు కూడా వెలుగుతూ ఉంటాయి. కాబట్టి అట్లాంటి వాతావరణాన్ని నిర్మించుకోవాలి అంటే దిస్ ఇస్ ద రెస్పాన్సిబిలిటీ ఆఫ్ ద యూత్ ఆఫ్ ద కంట్రీ అండ్ ద రియల్ పవర్ ఆఫ్ ద వరల్డ్ అండ్ ద కంట్రీ. ఎనీ కంట్రీ విల్ బి లైన్ ఇన్ ద strength and power of the youth. So you are all the youth. మీరంతా యువతులు. కాబట్టి మీరంతా కూడా ఇప్పుడు ఇంకొకటి ఎవరు కూడా మీరు ఆలోచించాల్సిన ముఖ్యమైన విషయం ఏంటంటే నిప్పును పుట్టించినాడు పప్పును ఉడికించివాడు. నిప్పును పుట్టించివాడు పప్పును ఉడికించినాడు. మొట్టమొదటి ఏం చేయడు? నిప్పును ఉడికించి పప్పు ఉడికించాడు. మరి పప్పు ఉడికించడానికి ఏమైంది? పప్పులో ఉప్పు ఎక్కువైపోతుంది. సో ఈ రకంగా బ్యాలెన్స్ పోతుంది. ఇండస్ట్రీస్ ఎక్కువైపోయినాయి. మనం అంతా వ్యర్థ పదార్థాలు ఏం చేస్తున్నాం? The contaminated all waste papers, all wastages are being thrown into the rivers, and these are the results we are facing now. What is the cancer? There was no cancer previously. The real cancer is because of the environmental problems. The real problem is because of the ecological imbalances. That has to be taken care of. By whom? For whom? For you, by us. సో మనం దానికి కట్టుబడి ఉండాలి. కాబట్టి ప్రపంచంలో ఒక చక్కటి వాతావరణాన్ని నిర్మించుకోగలిగితేనే మానవ జాతి రానున్న కాలంలో జీవించగలుగుతుంది అన్న విషయం ప్రతి వారికి తెలిసినదే. తెలిసినప్పటికీ మళ్ళీ గుర్తు చేయడానికి ఈ మహాత్ములంతా ఉన్నాను, ఈ మహానుభావులంతా ఉన్నాను. టైం అంతా ఏం చేయాలి? కమింగ్ అండ్ రోమింగ్ ఫర్ ఇన్ ద ఇంట్రెస్ట్ ఆఫ్ ది ఎన్విరాన్మెంట్ అండ్ ఎకలాజికల్ బ్యాలెన్స్. కాబట్టి ఆ పర్యావరణ సంతులనం లేని నాడు సంతోషం లేదు జాతికి, మానవ జాతికి. సంతులనం ఉంటేనే సంతోషం. కాబట్టి ఆ సంతులనాత్మకమైనటువంటి ఆలోచనను మీలో రగిలించడానికి, మీరు
పొగలు పుట్టించడానికి ఈ అనవసరమైనటువంటి పొగలు ఏవైతే రగుతున్నావో ఆ పొగలను తగ్గించాలి అంటే మనం ఎన్నో రకాలుగా ముఖ్యంగా పర్యావరణాన్ని దృష్టిలో పెట్టుకొని ఈ రోజు మన భారతదేశంలో మనం 500 కోట్ల వృక్షాలను ఆలస్యసరని ఇప్పుడు నాటాలి. 500 కోట్ల వృక్షాలను మనం నాటగలిగితే ఒక మనిషికి 6 పశువులను పెంచగలిగితే గొర్రెలు, మేకలు, ఆవులు, ఎడ్లు, బర్రెలు కలిపి 6, ఒక మనిషికి 6 లేదు ఒక మనిషికి అట్లీస్ట్ 2, ఒక మనిషికి 2. మనకు స్వాతంత్రానికి ముందు 1847లో మనకు ఒక మనిషికి 6 పశువులు ఉన్నాయి. ఆ రోజు మన దేశ వాతావరణం బ్రహ్మాండంగా ఉంటుంది. మన జీడిపి ప్రపంచంలో 47%, 27%, 37% బిఫోర్ 1900. వాట్ వాజ్ ద పొజిషన్? భారతదేశం అంటే స్వర్ణగర్భ. భారతదేశం అంటే ఒక బ్రహ్మాండమైనటువంటి డెవలప్మెంట్, కల్చరలీ, లిటరలీ. మనకు ఈ కళ లేదు, కళ నుండి పడుబట్టి భారతదేశం అది కళ నుండి 64 అన్నదేవాడు నా కళ నుండి 64 అన్నదేవాడు నా కళ కాదననివ్వడు అన్నాడు. కాబట్టి మన దేశంలో ఎదిగినటువంటి కళలు, మన దేశంలో ఉన్నటువంటి ఆ విజ్ఞానం, సైన్స్ అండ్ టెక్నాలజీ వీఆర్ నో లెస్ దాన్. మీకు 500 సంవత్సరాల క్రితం జలంతో నడిచే చెక్కి ఉండింది. ఈ రోజు మనం పిండిగిరికి వెళ్తే మీరు మెషిన్తో నడుస్తుంది, మోటార్తో కరెంట్తో నడుస్తుంది. హిమాచల్ ప్రదేశ్ లో 500 సంవత్సరాల నుంచి నీళ్లతో నడిచేటటువంటి పిండిగిరి ఉంది. స్టిల్ ఇట్ ఇస్ రన్నింగ్. మీరు నెట్లో కొట్టండి వస్తుంది. అంటే మన టెక్నాలజీ ఎంత డెవలప్ అయి ఉన్నాం మనం ప్రపంచంలో. కానీ మనం ఏమైపోయినాం? వి హావ్ ఫర్గాటెన్ అవర్-సెల్వ్స్. వి షుడ్ నాట్ ఫర్గెట్ అవర్-సెల్వ్స్. గతం మర్చిపోరానిది, ప్రగతి పథం మర్చిపోరానిది, ఆ ప్రగతిని గతి చూపిన వాళ్ళ మంచి తరం మర్చిపోరానిది. కాబట్టి ఆ మంచితనం ఎప్పుడు ఉంటుంది అంటే ప్రకృతిని మనం పూజించాలి, పర్యావరణాన్ని ప్రేమించాలి. యూ షుడ్ బి ఎవ్రీ యాక్టివిటీ షుడ్ బి లింక్డ్ టు ది लव एंड अफेक्शन विद नेचर. यू शुड बी नेचर के साथ चलना है, फ्यूचर को ठीक रखना है तो नेचर के साथ चलना है. और बच्चा बन के कच्चा बात नहीं करना है, लेकिन बच्चा कैसे व्यवहार करके प्रकृति को प्यार करना है. उसी प्यार में देश का इतिहास और आपका सारे जगेंगे और जगुगे भारत जगत जगीयमान होंगे. जय भारत, जय हिंद, जय पर्यावरण, जय NTR डिग्री कॉलेज यदि मी. నదిని కాపాడకుంటే దేని కొరకు మరి? ప్రొటెక్టింగ్ ద క్వాలిటీ దట్ ఫ్లోస్ త్రూ ద రివర్. లేకుంటే మానవ మనుగడే కష్టం. సో అలాంటి ప్రకృతి బాగుండాలంటే మానవ మాతృలంగా మనం ఏం చేయాలంటే ఈ దేశంలో సెల్ఫ్ డిసిప్లిన్ ఇస్ మోస్ట్ అంటే మనం ఎలా బతుకుతున్నాం అనేది అవర్ అండర్స్టాండింగ్ ఆఫ్ డెవలప్మెంట్. మన పక్కనోడు ఏం చేస్తున్నాడు, వాడికంటే మనం ఇంకా కావాలి, లేకుంటే ఇంకా అంతకంటే ఎదగాలి అనేది కరెక్ట్ గా. ఎదుగుతున్నప్పుడు మనం చుట్టూ ఎన్విరాన్మెంట్ ని ఎలా డ్యామేజ్ చేస్తున్నామో చూసుకోవాలి. సో చిన్న కాన్షియస్నెస్ మనకుండి మనం చదువుకున్నాం కాబట్టి తెలియని వాళ్ళకి అవేర్నెస్ కల్పిస్తే దట్స్ మోర్ దెన్ ఎనఫ్. సో ఎలా కల్పించాలంటారు? ఒకటి మీరు రియల్లీ అప్రిషియేట్ బాబు ఎక్కువ క్లబ్ వాళ్ళండి. ఎందుకంటే మనం ఎంత చెప్పినా చెప్పడం ఒకటి, చూపించడం ఒకటి. సో షార్ట్ ఫిల్మ్స్ చూస్తే రియల్గా ఇన్స్పైర్ అవుతారు వాళ్ళు. ఏం చెప్పాలంటే వాళ్ళ అమాయకులు చదువురాని వాళ్ళు.
వాళ్ళు డ్యామేజ్ ఎప్పుడు చేయరు ఎన్విరాన్మెంట్. మనం చదువుకొని తెలివి ఎక్కువ చేస్తున్నాం అంతే. సో అటువంటిప్పుడు మనం చూస్తే చాలు, మనం మారితే చాలు, మనం చూసి ఆటోమేటిక్గా వాళ్ళు నేర్చుకుంటారు. ఇప్పుడు వాళ్ళు మనకెళ్ళి చూస్తూ ఉంటారు, ఎందుకంటే వాళ్ళకి ఇన్స్పిరేషన్ మనమే. చదువుకున్న వాళ్ళు వీళ్ళు ఏమని చెప్తే వినాలి అనుకుంటారు. మనం సెట్ అయ్యామంటే మనం చూసి వాళ్ళు కూడా తయారైపోతారు. ఖచ్చితంగా, ఎందుకంటే ఒక లెక్చరర్ కావచ్చు, ఇంట్లో ఫ్యామిలీ మెంబర్స్ కావచ్చు, వాళ్ళు ఖచ్చితంగా అవగాహన అనేది కల్పించాలి. ముఖ్యంగా ప్లాస్టిక్ సంబంధించి అవగాహన అనేది ఖచ్చితంగా రావాలి, ప్రతి ఒక్క విద్యార్థిలో రావాలి, పెద్దవాళ్ళలో రావాలి. సో ఎలా ఒకటి మా ప్లాస్టిక్కి ఆల్టర్నేట్ లేదు టు బి ఫ్రాంక్. ఎందుకంటే మనకు తెలుసు బయోప్లాస్టిక్స్ అని మనం అంటాం, కానీ బట్ మార్కెట్లో ఉన్న డిమాండ్కి బయోప్లాస్టిక్ ప్రొడక్షన్కి చాలా తేడా ఉంటుంది, కాస్ట్ కూడా కావచ్చు. సో కాకపోతే ఏమవుతుందంటే జుడిషియస్ యూసేజ్ అనేది మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్. ప్రతిదీ మనము తీసుకొని పడేయడం అనేది కాదు. ఇప్పుడే చెప్పారు యాక్చువల్గా, వెంట మనము మార్కెట్కి వెళ్తాము, ఒక క్లాత్ బ్యాగ్ తీసుకోపోవడం, లేదా ఎప్పుడైనా అంతకుముందు మీరు తప్పదు అనుకున్నప్పుడు ఒక ప్లాస్టిక్ కవర్ కొంటారు, అది వెంటనే తీసుకోవాలి, లేకపోతే ఏమవుతుంది ఇంకోటి కొంటారు మరి. సో ఇలా ఎప్పుడైతే మీరు కంట్రోల్ చేస్తారో డెఫినెట్గా మీకు యూజ్ అవుతుంది, కంట్రోల్ అవుతుంది. ఓకే, మరి వానాకాలం కావచ్చు లేదా మిగతా సమయాల్లో కావచ్చు, ఇంకుడు గుంతలు ప్రతి ఇళ్లలో ఏర్పాటు చేస్తే ఎలా ఉంటుందంటారు? సో డెఫినెట్లీ మనకు తెలుసు ఇప్పుడు పడే ప్రతి చుక్క చాలా ప్రెషర్స్. కాంక్రీట్ జంగిల్స్ అయిపోయాయి మొత్తం సిటీస్, కానీ ఎక్కడ మీకు గ్రౌండ్ వాటర్ మీకు రీఛార్జింగ్ లేదు. సో ఖచ్చితంగా చిన్న ప్లేస్ అయినా సరే మీరు ఛార్జ్ చేసుకుంటే లేకపోతే మీకే యూజ్ అవుతుంది, ఎందుకంటే లోపల పోయే నీరు మరి మీకే వస్తుంది. కానీ మనం ఏం చేస్తున్నాము, అన్ని ఆక్యుపై చేస్తున్నాము, నెలలు ఆక్యుపై చేస్తున్నాము, తర్వాత ఏమవుతుంది మా ఇంట్లోకి నీళ్ళు వచ్చినాయని ఏడుస్తున్నాము. కానీ తప్పు అది. ఓకే, విద్యార్థులకు కావచ్చు లేదా తల్లిదండ్రులకు కావచ్చు, అందరికీ ఏం చెప్తారు ఈ పర్యావరణ పరిరక్షణకు సంబంధించి ఫైనల్గా? ఒకటే అండి, మనకి ఎన్విరాన్మెంట్ అనేది, ఆ ప్రకృతి అనేది మన తల్లి లాంటిది. మనం ఎంత బాగా చూసుకుంటే దానికి 1000 రెట్లు మనం బాగా చూసుకుంటాం. సో మనం దాన్ని పాటు చేసుకుని నేచర్ ఎప్పటికీ ఎక్కడికి పోదండి, ఇలాగే ఉంటుంది. కాకపోతే మనం బ్రతుకుతాం లేదని చూసుకోవాలి. సో మనము ఖచ్చితంగా నేచర్ని కేర్ తీసుకుంటే అది 1000 టైమ్స్ మిమ్మల్ని కేర్ తీసుకుంటుంది. లేదంటే మనం ఒకప్పుడు మనిషి ఉండేవాడు అని చెప్తారు. సో ఈ బాబు భయంకరమైన పరిస్థితి, రేప్ అనేది లేదు. ఇకో క్లబ్ వాళ్ళు యాక్చువల్లీ ఒక షార్ట్ ఫిల్మ్స్ ఎన్విరాన్మెంట్ పని తీశారండి. సో అంటే ఎలా ఎన్విరాన్మెంట్ని ప్రొటెక్ట్ చేయాలి, ఎలా చేస్తే డ్యామేజ్ అవుతుంది, దాన్ని అంటే ప్రివెన్షన్ ఎలా చేయాలి, ఇవన్నీ తీస్తున్నారు. ఈ చిన్న చిన్న షార్ట్ ఫిల్మ్స్ కూడా తీసి పిల్లలు కూడా ఇన్స్పైర్ అయ్యి వాళ్ళని కూడా ఈరోజు, ఎందుకంటే ఇప్పుడున్న టెక్నాలజీలో మన మొబైల్లోనే తీయచ్చు, సపరేట్ కెమెరాస్ ఏం అవసరం లేదు. సో అలా చేస్తూ ఎప్పుడైతే వాళ్ళకి ఆ ఇంట్రెస్ట్ వస్తుందో ఖచ్చితంగా ఒక మంచి ప్రాక్టీస్ మొదలవుతుందండి. అంటే ఫిలిమ్స్ లో ముఖ్యమైన అంశాలు ఏంటి? ముఖ్యంగా ఎన్విరాన్మెంట్, హౌ టు ప్రొటెక్ట్ యువర్ ఎన్విరాన్మెంట్, అంటే డ్యామేజ్ ఎలా జరుగుతుంది, జరగకుండా ఎలా కాపాడుకోవాలి, నెక్స్ట్ జనరేషన్ కి ఎలా ఏం సందేశం ఇవ్వాలి. వెరీ గుడ్, ఐ అప్రిషియేట్. Darkness. Okay sir, thank you. Darkness is equated with ignorance. హాయ్ రా, ఏం చేస్తున్నావు? నేను ఇప్పుడు బీకామ్ సెకండ్ ఇయర్. ఓకే, ఏంటి ఇవాళ ఏ కాలేజ్ మీదే? మాది ఎన్టీఆర్ డిగ్రీ ఉమెన్స్ కాలేజ్. ఓకే, ఇప్పుడు ఇవాళ ఏంటి స్పెషల్ ప్రోగ్రామ్ ఎన్విరాన్మెంట్కి సంబంధించి? బబుల్ ఎన్జిఓ ఫిల్మ్ క్లబ్ వాళ్ళు దానికి సంబంధించిన కొన్ని నేషనల్ ఇంటర్నేషనల్ షార్ట్ ఫిలిమ్స్ మా కాలేజ్లో చూపిస్తూ దాని ద్వారా మేమేం గ్రహించిన విషయాలను అడుగుతూ దాంట్లో ఏదైనా మిస్టేక్స్ ఉంటే, మాకేదైనా డౌట్ ఉంటే తెలుసుకొని ఆ షార్ట్ ఫిలిమ్స్ తీసిన డైరెక్టర్స్ ద్వారా మాకు చెప్తున్నారు. ఏం చెప్తున్నారు అంటే మనం ఎన్విరాన్మెంట్ని ఎట్లా నాశనం చేస్తున్నాం, దాని నుంచి మనకు ఫ్యూచర్లో వచ్చే ఇబ్బంది ఏంది అని చెప్పే దాని గురించి ఆ షార్ట్ ఫిలిమ్స్లో మనకు ఒక మెసేజ్ ఇస్తున్నారు. ఓకే, అంటే ప్రకృతిని మనం ఎలా కాపాడుకోవాలి, ఎలా జీవించాలి ఆరోగ్యపరంగా చెప్తున్నారు. ఓకే, నీ పేరురా? కీర్తన మ్యామ్. కీర్తన, ఏం చదువుతున్నావు? బీకామ్ సెకండ్ ఇయర్. ఓకే, ఏంటి వాళ్ళ ప్రోగ్రాంలో స్పెషల్గా ఏం చేస్తావు ఎన్విరాన్మెంట్కి సంబంధించి? ఈరోజు వాళ్ళు అంటే ఇప్పుడు మన జనరేషన్ ఓన్లీ నెట్వర్క్ తోటే సంబంధం ఉంది కదా మ్యామ్, దాని గురించి వాళ్ళు షార్ట్ ఫిలిమ్స్ తీయడం వల్ల మనకు తెలుస్తుంది. యూట్యూబ్లో మనం చాలా వీడియోస్ చూస్తున్నాం, దానివల్ల ఇప్పుడు మనం జనరేషన్ మర్చిపోయి చెట్లు నరికేయడం, పక్షులు అవన్నీ నాశనం అవుతున్నాయి. కాబట్టి దాని గురించి వాళ్ళు చెప్తున్నారు షార్ట్ ఫిలిమ్స్ ద్వారా. మనకేమన్నా డౌట్స్ ఉంటే వాళ్ళతో లైవ్గా మాట్లాడిస్తున్నారు మ్యామ్, డౌట్స్ క్లారిఫై చేస్తున్నారు మనకు. మీరు కూడా కొంతమందికి అవగాహన కల్పిస్తున్నారా పర్యావరణానికి సంబంధించి? స్టూడెంట్స్ మొత్తం చెట్లు కూడా కాలేజీలో బాగా నాటుతున్నారా? ఏంటి మీ కాలేజ్ నేమ్ ఏంటి? ఎన్టీఆర్ జీడీసీ గవర్నమెంట్ కాలేజ్. ఓకే, టీచర్స్ కూడా ఫుల్ సపోర్ట్ ఉన్నట్లున్నారు. పర్యావరణం బాగుంటే మనం అందరం బాగుంటామని. ఓకే, నీ పేరు? భాగ్యలక్ష్మి మేడం. భాగ్యలక్ష్మి,
ఏం చదువుతున్నావు? డిగ్రీ ఫైనల్ ఇయర్ కంప్లీట్ అయింది. ఓకే, నువ్వేం చేసావు? ఈ పర్యావరణానికి సంబంధించి డీటెయిల్స్ ఏంటి? అంటే ఈ పర్యావరణాన్ని మనం పట్టించుకోకుండా టెక్నాలజీని యూజ్ చేసుకుంటూ ప్లాస్టిక్ ఎక్కువ యూజ్ చేసి పర్యావరణాన్ని రక్షించుకోలేకపోతున్నాం. మన వల్లనే చెట్లు అవన్నీ కొంచెం నష్టపోతున్నాయి. కాబట్టి అలాంటి వాటిని యూజ్ చేయకుండా వాటిని నియంత్రించి వాటి ప్లేస్లో ఇంకేమైనా మంచిగా ఉండేటివి యూజ్ చేసుకుంటూ పర్యావరణాన్ని కాపాడుకోవాలని షార్ట్ ఫిలిమ్స్ ద్వారా సార్ వాళ్ళు మనకు తెలియజేస్తున్నారు. ఓకే, బాగా సపోర్ట్ ఉందా సార్ వాళ్ళు కాలేజీలో? ఓకే, స్టూడెంట్స్ అందరూ ఏకమయ్యి ప్లాన్ చేస్తున్నారా పర్యావరణానికి సంబంధించి? ఎవరెవరు అవగాహన కల్పిస్తున్నారు? ప్రిన్సిపల్ సార్ గారు ఇంకా ప్రవీణ్ సార్ గారు కూడా మొత్తం అన్ని చూసుకుంటున్నారు దగ్గరుండి. ఓకే ఓకే, ఈ కాలేజీలో మొక్కలు కూడా బాగా నాటుతున్నారా? ఓకే, చెప్పు, పర్యావరణానికి సంబంధించి నువ్వు ఎలా అవగాహన కల్పిస్తావు నీకు తెలిసిన వాళ్ళకి? అంటే మొక్కలని బాగా పెంచాలి, దానిని నరికేయకూడదు, వాటర్ కూడా ఎక్కువ వేస్ట్ చేయకుండా మంచిగా చూసుకోవాలి, అన్నీ అందుబాటులో ఉండేటట్లు చూసుకోవాలి. ఇంకా జంతువులను కూడా మంచిగా మచ్చిక చేసుకోవాలి, మనం దానిలోకి ఎలాంటి నష్టం కలగకుండా చూసుకోవాలి, జాగ్రత్తగా ఉండాలి మనం. ఓకేరా, థ్యాంక్ యూ. హాయ్ రా. హాయ్ మేడం. మీ పేరు? రాధిక మేడం. ఏం చేస్తుంటావు? డిగ్రీ ఫైనల్ ఇయర్ చదువుతున్నా మేడం, ఎన్టీఆర్ డిగ్రీ కాలేజ్లో. కాలేజ్ పేరు? ఎన్టీఆర్ డిగ్రీ కాలేజ్ ఫర్ మహబూబ్ నగర్. ఓకే, ఏంటి వాళ్ళ స్పెషల్ ఏంటి ఎన్విరాన్మెంట్కి సంబంధించి మీ కాలేజీలో? బబుల్ ఎకో ఫిల్మ్ ఫెస్టివల్ జరుగుతుంది మేడం, పెద్ద పెద్ద సార్ వాళ్ళు వచ్చారు. కాలుష్యాన్ని అవాయిడ్ చేయడానికి షార్ట్ ఫిల్మ్స్ స్టూడెంట్ అందరికీ చూపిస్తున్నారు మేడం. అందరిలో మంచిగా అవగాహన రావాలని, ఇంకా పర్యావరణాన్ని కాపాడాలని షార్ట్ ఫిల్మ్స్ చూపిస్తున్నారు మేడం. అవగాహన కార్యక్రమం నిర్వహిస్తున్నారా? అవును మేడం, నిర్వహిస్తున్నారు. ఓకే, మీరు కూడా తెలిసిన వాళ్ళకి చెప్తున్నారా? చెప్తున్నాం మేడం. పర్యావరణానికి సంబంధించి చెప్తున్నాం మేడం. అంటే మీ కాలేజీలో మొక్కలు కూడా నాటిస్తున్నారా? నాటిస్తున్నారు మేడం, మొత్తం గ్రీనరీగా ఉంది. ఓకే, ఇవాళ నేను కూడా అనుకోకుండా గ్రీన్ సైడ్. అవును మేడం. ఓకే, నువ్వురా? ఐఎమ్ ఫ్రమ్ శృతి, బీకామ్ ఫస్ట్ ఇయర్. ఇవాళ ఐఎమ్ డి శృతి ఫ్రమ్ బీకామ్ ఫస్ట్ ఇయర్. ఇవాళ మా కాలేజ్ ఎన్టీఆర్ డిగ్రీ కాలేజ్లో ఎన్విరాన్మెంట్ గురించి అవేర్నెస్ క్రియేట్ చేయడానికి బబుల్ ఎన్జిఓ వాళ్ళు ఫిల్మ్ ఫెస్టివల్ క్రియేట్ చేయడానికి వచ్చారు. సో పాయింట్ ఈజ్ ఎన్విరాన్ మీద అవేర్నెస్ క్రియేట్ చేయడానికి, పొల్యూషన్ని అవాయిడ్ చేయడానికి, ఎంత అంటే గ్రీనరీని ఎంత పెంచాలని. మా కాలేజ్లో 70% గ్రీనరీ ఉంది, ప్లస్ ఎవ్రీ ఇయర్ క్రియేట్ చేస్తారు, అంటే హరితహారం లాంటి ప్రోగ్రామ్స్. అంటే ఎన్ని ఇయర్స్ నుంచి క్రియేట్ చేస్తున్నారు ప్రోగ్రామ్స్? స్టార్టింగ్ నుంచి క్రియేట్ చేస్తున్నారు. ఐఎమ్ ఫస్ట్ ఇయర్, నాకు ఇంకా తెలియదు. సో నేషనల్ అండ్ ఇంటర్నేషనల్ లెవెల్ నుంచి చెప్తున్నారు, ఫిలిమ్స్ చూపిస్తున్నారు, అవేర్నెస్ క్రియేట్ చేస్తున్నారు. సో ఆ ఫిలిమ్స్ని మందాక తెచ్చి ఎన్విరాన్మెంట్ని ఎన్లార్జ్ చేయడానికి చెప్తున్నారు. హాయ్ రా. హాయ్ మేడం. ఏం చేస్తున్నావు? నేను బీజెస్సీ సెకండ్ ఇయర్ ఇన్ ఎన్టీఆర్ గవర్నమెంట్ డిగ్రీ కాలేజ్ ఫర్ ఉమెన్స్. ఓకే, ఏ ఊరు? మరికల్. ఓకే, ఏంటి ఇవాళ ఏంటి స్పెషల్ ప్రోగ్రామ్ ఎన్విరాన్మెంట్కి సంబంధించి నిర్వహిస్తున్నారు కదా మీ కాలేజీలో? ఏంటి, ఎలా పార్టిసిపేట్ చేస్తున్నారు? మీకు ఎటువంటి అవగాహన కల్పిస్తున్నారు? నాకు అవగాహన ఏమొచ్చిందంటే, మనం వాడుకున్న ఎక్స్ట్రా కవర్స్ కానీ సంథింగ్ వేస్ట్ పదార్థాలు ఉంటాయి కదా, దాంట్లో మనం వాటర్లో కూడా వదిలేస్తాం. డ్రైనేజ్ కూడా కొంచెం క్లీన్ చేసుకోవాలి. ఇంకా వర్షం పడుతున్నప్పుడు మనం వాటర్ స్టోర్ లేకుండా అక్కడ మనం కొంచెం మట్టిని వేసి రోడ్స్ మంచిగా క్లీన్ ఉంటుంది, స్ట్రైట్ కూడా ఉంటుంది అని నేను అనుకుంటున్నా. నాకు అవగాహన వచ్చింది. ఓకే, నీకు అవగాహన వచ్చింది, మరి నీకు తెలిసిన వాళ్ళకి కూడా చెప్తున్నావా? అవును. ఈరోజు మా ఫ్రెండ్ కూడా తెలియదు, అందుకే ఆమెను నా ఎంబడ తీసుకొచ్చిన ఈ ప్రోగ్రామ్. తను ఎక్కడ చదువుతుంది? ఎన్టీఆర్ డిగ్రీ కాలేజ్. ఇక్కడేనా? ఇక్కడే. ఓకే, పేరు? ఎం సౌమ్య. సౌమ్య, చెప్పు, నీకు ఎటువంటి అవగాహన కల్పించారు? నువ్వెవరికి కల్పిస్తున్న అవగాహన ఈ పర్యావరణానికి సంబంధించి? ఎలా ఉంటే బాగుంటుంది పర్యావరణం సంబంధించి? మొత్తం పచ్చదనంగా ఉండాలి, ఇంటి ముందు ఏం చెత్త లేకుండా అన్ని చెట్లు పెంచుకొని మంచిగా హరితహారం లాగా మంచిగా పెంచుకోవాలి. చెత్త చెదరం లేకుండా అన్ని చెట్లు అనేది ఇంటి ముందర మంచిగా పెంచుకోవాలి. అంతే అవగాహన చేస్తున్నాను. ఓకే, థ్యాంక్ యూ. హాయ్ రా. హాయ్ మ్యామ్. ఏం చేస్తుంటావు? నేను డిగ్రీ సెకండ్ ఇయర్. ఓకే, ఇవాళ ఎన్విరాన్మెంట్కి సంబంధించి ప్రోగ్రామ్ నిర్వహించారు కదా మీ కాలేజీలో?
సో మీకు ఎలా అనిపించింది, ఏం నేర్చుకున్నావు? ఇది ప్రోగ్రామ్ కండక్ట్ చేయడం వల్ల మేము చాలా తెలుసుకోవడం జరిగింది. ఎన్విరాన్మెంట్ గురించి ఇంకా తెలుసు అని మేము అనుకుంటాం, కానీ మాకు తెలియని విషయాలు చాలా ఉన్నాయి. అందరూ డెవలప్మెంట్ అని చాలా అంటున్నారు, కాకపోతే మేమే గుంతతోడి అందులో పడినట్టు అవుతుంది. ప్లాస్టిక్ కూడా చాలా ఎక్కువ యూజ్ చేస్తున్నారు, అది కూడా రెడ్యూస్ చేస్తే కొంచెం ఎన్విరాన్మెంట్కి కూడా మంచిగా ఉంటుంది. ఇప్పటి నుంచి ఏం చేయాలనుకుంటే ఎన్విరాన్మెంట్ ప్రోగ్రామ్స్ కానీ అట్లా చేయాలనేది ఎంకరేజ్ చేయడం మంచిదని నేను అనుకుంటున్నాను. ఓకే, నువ్వురా? ఐఎమ్ నందిని, డిగ్రీ సెకండ్ ఇయర్ బీఎస్సీ. ఎన్విరాన్మెంట్ ఇలా అంటే పొల్యూషన్ ఎక్కువ అవుతుంది కాబట్టి ఎక్కువ మనం చెట్లను పెంచాలి, ప్లాస్టిక్ యూజ్ చేయడం అనేది తగ్గించాలి కానీ మనమే ఇంకా ఎక్కువ యూజ్ చేస్తున్నాం. కాబట్టి ఆర్గనైజేషన్స్ ప్రోగ్రామ్స్ చెట్లను నాటడం అలాంటి ప్రోగ్రామ్స్ పెట్టడం వల్ల అందరికీ తెలుస్తుంది, కాబట్టి మనమే అందరినీ మేల్కొల్పాలి. సో ఈ పర్యావరణం ప్రోగ్రామ్ ద్వారా మీకు అవగాహన అనేది వస్తుంది. ఓకే, నీకురా? మైసెల్ఫ్ జి శివాని. ఇట్లా చెట్లు పెంచాలి, ఎక్కువ ప్లాస్టిక్ ఎక్కువ యూజ్ చేయకూడదు. ఎప్పుడు ప్లాస్టిక్ వల్ల హెల్త్ ప్రాబ్లమ్స్ వస్తాయి. చిన్నపిల్లలు కూడా ప్లాస్టికే చాలా యూజ్ చేస్తుండ్రు. ప్లాస్టిక్ కాకుండా మనం ఇట్లా చెట్ల దగ్గర ఉంచిన ఆకులు అట్లా దాని దగ్గర చేయడం మంచిది, ప్లాస్టిక్ ఎక్కువ యూజ్ చేయొద్దని అనుకుంటున్నాను. మైసెల్ఫ్ సింధు, ఐఎమ్ ఫ్రమ్ దిస్ కాలేజ్ ఓన్లీ. నాకు ఇంతకంటే ముందు తెలుసు ప్లాస్టిక్ యూజ్ చేయొద్దు అవన్నీ కూడా మాకు తెలుసు. ఎంత తెలిసినా కూడా ఏదో సిచ్యువేషన్లో ఎట్లా యూజ్ చేయాలని యూజ్ చేస్తూనే ఉంటాం. అండ్ వేరే వాళ్ళకి చెప్పాలనుకున్నా కూడా మేము చెప్పలేము, ఎందుకంటే మీకేం రైట్ ఉంది అన్నట్టుగా. ఇటువంటి ప్రోగ్రామ్స్ వల్ల అందరికీ అవేర్నెస్ వస్తుంది. ఆ అవేర్నెస్ వల్ల కొద్ది కాకపోయినా కొంచెమన్నా తగ్గుతుంది. అలా తగ్గడం వల్ల ప్లాస్టిక్ తగ్గిస్తాం. మనం ప్లాస్టిక్ తక్కువ చేయడం వల్ల ప్లాంట్స్ పెంచడం వల్ల ఆక్సిజన్ లెవెల్స్ పెరుగుతాయి, అందరూ హెల్తీగా ఉంటారు. మనం కాకుండా మనం ముందు వచ్చేటోళ్ళకి కూడా మనం చెప్పే రీతిగా ఉంటాయి ఈ ప్రోగ్రామ్స్ అన్నీ. ఓకే, హాయ్ సార్. హాయ్ మ్యామ్. హాయ్ సార్, మీ పేరు? డాక్టర్ విజయ్ కుమార్ మ్యామ్. విజయ్ కుమార్ గారు, ఇవాళ ఇక్కడ కాలేజీలో అవగాహన కార్యక్రమం అనేది నిర్వహించారు పర్యావరణానికి సంబంధించి స్టూడెంట్స్కి. సో అంటే ఎలా నిర్వహించారు, ముఖ్యమైన పాయింట్స్ ఏం తెలిపారు స్టూడెంట్స్కి? మ్యామ్, బేసికలీ నవేడేస్ ఈ పర్యావరణటువంటి విషయాల మీద విద్యార్థి దశలోనే వారికి ఒక కాంక్రీట్ ఐడియా వచ్చినట్లయితే డే టు డే లైఫ్లో వాళ్ళు ఖచ్చితంగా దాన్ని అమల్లోకి తీసుకొస్తారు. ఇది ఒక చక్కటి అవకాశం. యూత్ను మనం ఎంకరేజ్ చేస్తే, యూత్లో ఒక మోటివేషన్ తీసుకొచ్చినప్పుడు ఖచ్చితంగా వాళ్ళు వారి రోజువారీ విధానాలలో పర్యావరణం గురించి ప్రతి స్టెప్ పర్యావరణం ప్రొటెక్షన్ కోసమే అవుతుంది. కాబట్టి ఈరోజు మన కళాశాలలో బాబుల్ ఈకో ఫిల్మ్స్ ఎన్జిఓ ఆధ్వర్యంలో సంయుక్తంగా మనము ఈ కార్యక్రమాన్ని ఏర్పాటు చేశాము. ఇందులో షార్ట్ ఫిలిమ్స్ యొక్క స్క్రీనింగ్ జరుగుతూ ఉంది. ఈ షార్ట్ ఫిలిమ్స్లో ఒక క్రియేటివిటీ, ఒక ఆర్టిస్టిక్ నేచర్ అండ్ ఎంటర్టైన్మెంట్ అండ్ ఇన్నోవేషన్స్ కలగలిపినటువంటి చిన్న చిన్న వీడియోస్ చూడడం ద్వారా నిజంగా యువతలో ఒక మార్పు, అంటే నేనెందుకు ఇలా మారకూడదు, నిజంగా ఒక పరిస్థితిని అర్థం చేసుకునే అవకాశం ఇక్కడ దొరుకుతుంది. కాబట్టి ఈరోజు ఈ కార్యక్రమాన్ని ఇక్కడ ఏర్పాటు చేశాం. ఇంతేకాకుండా మేము మా కళాశాలలో లాస్ట్ అకాడమిక్ ఇయర్లో బయోడైవర్సిటీ వీక్ అనేది ఒకటి ఎస్టాబ్లిష్ చేసి డైలీ ఒక అంశం మీద విద్యార్థులలో కాంపిటేటివ్ స్పిరిట్ పెంచే, అంటే దట్టు ఎన్విరాన్మెంట్ ఓరియంటెడ్ కాంపిటేటివ్ స్పిరిట్ని పెంచే ప్రయత్నం కూడా చేశాము. ఈరోజు ఒక చక్కటి అవకాశం అనుకుంటున్నాను. డెఫినెట్గా ప్రతి ఒక్కరిలో మార్పుకు నాంది పలుకుతుంది ఈ కార్యక్రమం అని నేను అనుకుంటున్నాను. ఈ పర్యావరణ కార్యక్రమం ఎన్ని సంవత్సరాల నుంచి నిర్వహిస్తున్నారు? మేడం, బేసికలీ పర్సనల్గా నేను ఎన్సిసి ఆఫీసర్. నేను ఇప్పుడు క్యాప్టెన్ హోదాలో ఉన్నాను ఎన్సిసిలో. దాదాపుగా 2010 నుండి పర్యావరణం అనేది ప్రతి ఒక్కరి రెస్పాన్సిబిలిటీ, అంటే ఎన్విరాన్మెంట్ ఈజ్ ద ఎవ్రీవన్స్ రెస్పాన్సిబిలిటీ అనే ఒక పుస్తకాన్ని కూడా మేము రాసాము. ఆ పుస్తకం కూడా ప్రాచుర్యంలో ఉంది. అది అంటే నిజంగా చిన్న చిన్న మార్పులు, చిన్న స్టెప్స్, ఏ సింగిల్ స్టెప్ మేక్స్ లార్జ్ ఇంపాక్ట్. దానికోసమనే ప్రయత్నం చేస్తున్నాం. పాంప్లెంట్స్ ఇవ్వడం కానీ, అవేర్నెస్ క్యాంపెయిన్స్ కండక్ట్ చేయడం కానీ, ఫీల్డ్లోకి వెళ్ళి దాని మీద ఒక అవగాహన కల్పించే ప్రయత్నం కూడా లాస్ట్ 14 years నుంచి చేస్తున్నాం మేడం. ఓకే, అంటే విద్యార్థులకి ఇంకా దీని మీద ముందు ఎటువంటి కార్యక్రమాలు నిర్వహిస్తారు? అంటే
ప్రచార కార్యక్రమంలో ఏమైనా నిర్వహించే అవకాశం ఉందా? తల్లిదండ్రులకు కావచ్చు, లేకపోతే డెఫినెట్గా మేడం, వీ విల్ టచ్ ఎవ్రీ స్టేక్ హోల్డర్. ఈ పర్యావరణంలో అంటే ఈ భూమి మీద ఉన్నటువంటి ప్రతి వ్యక్తి స్టేక్ హోల్డరే, కానీ మార్పుకు అవకాశం ఉన్నటువంటి ప్రతి స్టేక్ హోల్డర్ను మేము తట్టి లేపే ప్రయత్నం చేస్తాం. మా ప్రయత్నం నిరంతరం కొనసాగుతుంది. సదస్సులతో పాటుగా ఈజీ మెథడ్లో హౌ టు లెర్న్ అబౌట్ ద ఎన్విరాన్మెంట్ అండ్ హౌ టు మేక్ అస్ టు నియర్ టు నేచర్. ప్రతి వ్యక్తి తన జీవితాన్ని ఈ ప్రకృతికి అనుకూలంగా ప్రవర్తించాలి తప్ప వ్యతిరేకంగా కాదు అనే విధానాన్ని విద్యార్థుల్లో మరియు యువతలో మరియు మహిళల్లో కూడా కల్పించే ప్రయత్నం మేము తప్పకుండా చేస్తాము. ఓకే సార్, ఓకే, థ్యాంక్ యూ మ్యామ్. థ్యాంక్ యూ. షేర్ చేయండి, లైక్ చేయండి, సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. మరిన్ని వీడియోల కోసం బెల్ సింబల్పై క్లిక్ చేయండి.